Namaskaram. On the behalf of the Department of Mathematics and Sciences, SCERT Telangana State, I invite all the participants here who are attending this teleconference, particularly the school heads, the teachers, and also the students who are witnessing this program. Today, this program is meant for nomination of Inspire Awards Monarchs for the year 2022 and 23. For this program, I would like to introduce our friends Dr. Ravikant Rao, who is the DO of the Siddipet district and also a professor in State Institute of Education Technology of Telangana. I would like to introduce one more distinguished guest, Shri M. Shravan Kumar, Program Manager, Navam Innovation Foundation. These two people will share on the Inspire Award scheme. First of all, I would like to introduce what is Inspire Award scheme, and then we will move to the Ravikant Rao garu to brief the experiences, how he is mobilizing the people for nominations in his district, Siddipet district, particularly because Siddipet district stood top among the state right from 3 years or 4 years onwards, taking the spirit how he is mobilizing, that will be beneficial for the viewers. In the Shravan Kumar garu, he will talk about the innovations, what innovations we can make in the Inspire Award. That is a very important, because in selection of our Inspire nominations, the general characteristic is for selection is novelty, innovation. These are two important characteristics, and usefulness for the society. So the relevance of the society. Thus things how we can refine our ideas, how to make it a very innovatively and novelty, and these are the features that we can incorporate. So he will discuss about that issues. Let us over to Inspire Award scheme. I would like to see you can see the screen. What is Inspire? That you will find the Monarch is adjunct before the Inspire. This is a new form of Inspire Awards Monarch scheme. See, actually Inspire means generally, of course, as a motivation we will feel, but in fact it's an abbreviation of the innovations in science pursuit for inspired research. So this is a program initiated by the Department of Science and Technology of the Government of India. Actually, this program was launched in the year 2010 and 11 under the 11th 5-year plan. So from that time, this program is being implemented by the Department of Science and Technology, Government of Science and Technology, Government of India, and of course, a technical cooperation is being given by the National Innovation Foundation of the Gujarat. They are selecting the nominations, and also they are involved in organizing the district level, state level, and the national science exhibitions. So the technical expertise is from the National Innovation Foundation, Gujarat. Actually, the target, actually this why actually it is named as the earlier it was called the Inspire. Now we are calling as the Monarch, Inspire Award Monarch. What is Monarch? Monarch is actually, it is in a million minds augmenting national aspiration and knowledge. That is an abbreviation of the Monarch. That means this is an effort for collecting the 1 million thoughts of the young minds across the country. That is the target. That means 1 million means the 10 lakh of ideas. Every year we have to gather, all the schools have to give about 10 lakh ideas. From that 10 lakh ideas, the National Innovation Foundation and the Department of Science Technology together, they will screen the ideas. So the ideas will be selected. They will be awarded, called the Inspire Award, with a cash award of 10,000 rupees. Let us see how it works. So here actually what is the aim of the Inspire? That is of course the younger generation now we are talking. Actually we are talking a lot about the
innovations across the country, and we are talking about the so many projects, startup projects, and unicorn. There are so many things we are talking, and Make in India. These are the schemes that are coming. Of course, the brainchild of particularly our Prime Minister Narendra Modi ji Gardi. So, what is this one? So, the base is from the, it should be the research and development is a very important key factor, and the another one is the innovations is a very important key factor for development of these projects. So, that is what here the Inspire Award is coming into rescue, how to nurture these young brains or young minds towards that research and development and innovations. So, that is what the Inspire Awards is coming into the picture. So, here that is a creative, how to inculcate the creative spirit or creative thinking among the school students, and also to address the societal needs, what is giving the solutions for the issues that coming that will come across in the daily life, and also to attract the talent of the younger students towards the development of the science and technology. They have to choose the science and technology as a career, and also of course as a becoming for the young scientists and as well as the young entrepreneurs. So, that is the main aim of this of the Inspire Awards. And of course, to build a critical resource on the research and development in the country, and what we have to do from the school. So, here from every school is eligible, that means the schools which having the classes from 6th to 10th, they are eligible for this nominations. This online nominations is there, where every school irrespective of the management, irrespective of the region, irrespective of the medium, they can go for the nominations. The maximum nominations for each school is about 5. For example, if it is in high school, of course in our state we will find the high school will call as, but the high schools will here in our Telangana nomenclature is 6th to 10th. So, the school students from 6th to 10th can give the nominations, send the nominations. About each school can go for 5 nominations. Of course, there are certain schools you will find where its upper primary school is there. The upper primary school means it is classes from 1 to 7th, okay, or 1 to 8th. Even upper primary students, thus if it is the classes, the upper primary schools whose they have the classes of 6th, 7th or 8th, they can go for 5 nominations. So, you please please take care of these upper primary schools, because we generally we will find a large number of nominations we are seeing in the secondary schools, but not from the upper primary schools. There is a misconception is there perhaps. So, 6th, 7th, either they study in high school, either they study in upper primary school, they are eligible for the online nominations. Okay, take this opportunity for the every student, every school, irrespective of the management. I am insisting, it is not a private school affair, it is not a government school affair. Every school, every student is eligible. So, seize this opportunity. And of course, I already told one thing. You have to get an idea, a novel idea, innovative idea. That of course, our Shravan Kumar will tell what is novel idea, how it should be innovative idea, that we will discuss later on. But whatever the novel idea, whatever the innovative idea the children have, it's not a, it is generally the brainstorming of thoughts and ideas should come from the students, not from the guide teacher. In fact, generally guide teacher is thrusting the ideas on the students. It should be reversal process. Okay, it should start from the students. Lot of students will have lot of ideas. Only thing, we have to catch that ideas. The guide teacher should catch the ideas and should put into a proper form. So, whenever you are putting your idea in the online nomination, it should be supplemented with a synopsis, small synopsis in the written form or PDF. Okay, your idea, your thought, how you can develop some theoretical small script, what is your in a visual form or in diagrammatic form. Okay, your objective, small things you have to write in the synopsis. Unless you write the synopsis, the nomination will not be entertained. Okay. So, simple putting a title is not enough, it should be supported with the
a documentary synopsis. Okay, that what you have to take. And how you to upload that, we will have the video that I will show, that can be uploaded into the EMIS portal of 𝗬𝗓𝗏 Awards. For 𝗬𝗓𝗏 Awards under Department of Science and Technology, Government of India, there is a separate website is there that you can see in the screen. That is a www.𝗬𝗓𝗏-dst.gov.in. So, if you click that one, you will find the EMIS portal, and there you have to register the school. Okay, you have to register first of all those already registered. Those there are so many schools are already registered. Okay, fine, they can upload their nomination for the fresh year, but those who are not yet registered in the website, they have to go for the fresh registration. Okay, once if you visit the website, that you will find how to register, so many that things will come out. Of course, there is a small video is there. I will try to show that video how to register your name of your school. Okay, and one thing, though after that I told that the target is of 10 lakh ideas, but of course we are not. So far today we are not reaching the target. But whatever the things are there, whatever the target is 10 lakh, of course we are going to up to 6 lakh or 7 lakh across the country, but within that one there is a screening process is there. What are the nominations you are doing or filing, there is a screening process is there. This process is being done by the National Innovation Foundation with the foundation, with the technical experts they have, and with their subject experts, they will scrutinize the nominations, and the nominations were selected, they were called as the 𝗬𝗓𝗏 Awards. Okay, so that those who are selected, they will get a cash award, they will get a cash award of rupees 10,000. Earlier it was only a rupees 5,000. Since 2 years onwards, it was been increased to rupees 10,000 rupees. So, those nomination which was selected, they will be getting a 10,000 rupees that will be remitted into the bank account of the student. Only thing, you have to open the bank account of the nationalized bank, or you can go for the post office. Okay. So, 𝗖𝗍𝗍 code should be there, and that account name should be on the student name, not the parent or not on the teacher. Okay. That care you have to take. So, here why this 10,000 rupees, what we have to do? This 10,000 rupees, whatever the idea that child has, that is meant for developing the project or prototype or a model or working model. And of course, you can use that amount for consulting with the experts. Experts you will find around you also. Perhaps you can find the experts among the engineering college or medical college or degree college or universities or research institutes, whoever there. So, you can visit that people and you tell your idea, you tell your model, your working model, show them, have a consultation process, and that is meant that for transportation, that amount you can distribute. So, within the 10,000 rupees is meant for development of your idea in the form of a model or in the form of a project or in the form of a prototype. And next one is to meet the expenses for meeting the experts or for making the model, for making the project. So, that amount you have to involve. One caution I would like to say here, to get a very beautiful good idea, to refine it, there is a need for consultation of the subject experts or technical experts who are around you. Please meet, don't just confine your discussion between the student and the guide teacher. Extend your thought, extend your idea among your students, even among your teachers, and then go for the subject expert. That subject expert advice is very necessary, that we are missing, that is an issue. Actually, this 𝗬𝗓𝗏 Award is meant for that, interacting with the experts, interact with the ideas, so you can widen your knowledge, you can widen your idea. That is an intention of this 𝗬𝗓𝗏 Awards. That is missing in most of our projects. So, as soon as you get the nomination selected, so consult your experts, show to your colleagues, show to your students, show to your teachers. Okay. So,
you can have, widen your horizon. So, that thing you have to take care of that one. And after, of course, there is a schedule is there for after the nomination. Generally, there will be a gap for 2 to 3 months to keep that exhibit in the district level exhibition that we will call as the DLEPC. That is the district level exhibits and project competition. So, those who are selected, nominations were selected, they are invited for to participate in the district level exhibition, that is called the DLEPC. Okay. That is that project or model they have to exhibit, and of course, there will be a judgment with the experts, and after the experts judgment there will be a selection screening process again. So, say for example, there are about 300 projects are participating in one district example. Among these 300, 10% will be selected for the state level exhibition, that is called the SLEPC. So, there is a screening process of 10% at every level. So, if there are more nominations are there, more nominations, there is a possibility of selection of more nominations. If you, that means if you online nominations, if you do more number, more schools, there is a possibility of more number of nominations will be selected. If more number of nominations will be selected, the process of selection at the district level will be proportionately more in number, like that. Okay. So, that percent number of nominations is a very critical mass for us. So, try to I invite all the students, all the schools, they have to go for the nominations. So, that after 10% of state level nomination SLEPC, for going to the national level, again there will be a 10% of selection from the state to the national level. So, that is the process here. At the national level, across the country, there will be around 1000 topmost exhibits will be selected across the country, 1000. Among the 1000, there will be a selection of top 60, that is called the presidential awards we will call as. Okay. That top 60 is a very critical area. So, that is a screening process of the Inspire awards. So, district level, state level and the national level. Those who are selected from the state to the national level, those who are going for the participating in the national level, again the DST, Department of Science and Technology, they are awarding up to rupees 25,000 rupees additional for modifying your design or modifying your project after interaction with the at the state level or with the experts. So, that scope is given. So, this is amount is of course 10,000 rupees initial, 25,000 at the state level. Of course, it looks for us, for elder people, it is a small amount, but for the children it is a very great boon for them. Do not deprive this opportunity in terms of monetary, in terms of their participation. So, that is a very important area we have to focus. And of course, one more thing I would like to say, yes, one more incentive for the students who are participating at the national level. Those students who are participating at the national level, they are likely they will be going for the student exchange program to the Japan country also. So far from our state, 6 students have already visited the Japan also, those who are those who were participating at the national level, and still 4 more students are in process of selection for the Japan visit. Unfortunately, due to the pandemic, we couldn't organize that program. So, so far about 6 students visited, got the opportunity to visit to the Japan state. One more important announcement has recently came in. Of course, it's not officially circulated. Government is very seriously contemplating to give the priority for the Inspire award is in the engineering admissions, including the very important IITs or NITs institutions. So, this is opportunities are wide open for the students to nurture their talent. So, please take it very seriously. You have to take this message very serious among the students. And of course, I already told about top 10th from the at the national level, there will be selection of only 1000 exhibits will be perfect. I told already top 60 will be selected.
and of course that's called displayed, they were displayed, and it's called the presidential awards. I told that's called the annual festival of innovation and entrepreneurship. It's called the FINE. It will be held in the Rashtrapati Bhavan. One more thing is, those who are going for the national level, and particularly the top 60 exhibits, here they are have the privilege for having the rights also, okay, intellectual property rights, so IPR rights. So that product will be giving the patent rights. This is an important aspect that. So they are the young innovators. They were called the young scientists. So that is an opportunity they have. They can they can go for the entrepreneurship. They can give it to the product to the industries. So that can earn the money also. So that is an important aspect of the Inspire Awards. Of course, the Inspire Awards is up to the school level we are thinking, but Inspire Awards is also for the degree level students, for the PG students. They have the scholarship awards, so many things are there. Okay. What is the criteria for selection of the awards? Of course, the innovations, ideas, concept should be innovative. I told already. It is very low. It should be social applicability, environmental friendliness, and comparative advantage of the. It should not be repetitive. One more thing, it should be very novel. Okay, that details will be given by the Shravan. What we have to do here. The school's heads or the science teachers, of course, any teacher can go for, particularly the main responsibility is for the science teachers. Sub-district, they can organize the workshops, the district level workshops or school level workshops, and the media and networks, they can propagate this idea to all the schools and all the teachers, and organizing internal competitions among the students. Within the school also, within the class also, you can organize the brainstorming sessions among the students to generate to catch the best 5 ideas. That thing, a small video is there, I will show that one, how to generate the ideas. So uploading this website is there, EMIS I already told, this portal is there, okay. And what is the prerequisite for the nominations? While the nominations, what care? Passport size photo is necessary, Aadhaar code we have to provide, and number you have to provide, and already told the joint or not joint account, it should be a bank account of student name, okay. And of course joint account, but the parent student name should be there, and bank account, IFSC code, bank address should be given, this particularly, okay. Processing of the nominations, and generally the schedule will be already the nominations were started from July 1st to September 30th. That is the last date. There won't be much, there won't be any extensions, okay. The schedule is very fixed, it's a very rigid one. So July 1st already nominations were open, it is widely circulated, widely communicated to all the schools, but still so far the nomination number actually is very negligible, I can say. There are about 15,000 schools, secondary schools are there in the state, but so far then we won't find nominations. If you go by the number of schools in the state, at least we should go for 1 lakh nominations, taking consideration of 5 nominations per school, but so far the nominations number is very negligible, or even after 20 days the commencement of date has happened. This is a very unfortunate thing I am seeing. So please don't waste your time. September 30th is the last date for the nominations. Don't go up to the last date, because there is a problems with the communications, there is a problem with the server, you can't upload at the last moments. So early bird is a very good opportunity, so do it early, okay. So that's what I would like to give the there are certain achievements I would like to hear. Very recently, the 1920 Inspire Awards, we will find the 5 top, I told her, top 60 national exhibits. 5 are from Telangana state. These are the 5 people you will find. They stood among top 60, and of course this is of 1920 winners, okay. One is of national prize, third one you will find the Dasari Ashok from 𝗳𝗏𝗁 Fasal Board of Vikarabad. This stood 3rd, and this is the 2nd time we got 3rd one, okay. In the 2018-19 also we repeated this, we did the same feat. There also 18-19 awards also we got about 5, we had 5 national awards from the top 60, and 3rd prize is also from Sircilla district we got. That is of 2018 and 19,
Okay. So, that reputation we had, we have to protect that, we have to stand that is an you can say that is the bottom line for us. So, that 5 nomination, 5 selections from the national level, we have to at least every year we have to go for more than 5, not below 5, that we have to take into criteria. So, for that we have to put a lot of efforts, every school, every teacher has to put a lot of efforts. Yes, 17, 18, 18, 19 winners we had about, I told the 5 nominations they stood in the top 60, Rajana Sirsila stood third, and of course 2021 they are going for the nationals, perhaps in the next month or 2 months they are going for the national level. About 37 participants are participating at the national level. Yes, for the 21-22 the nominations were selected, they got 10,000 rupees most of the people, and for them we will organize the DLEPs or SLEPs in the month of September, October. Okay. So, this is a schedule of our program. Inspire Sakura, I already told Japan how many people have visited, you can see 6 students have visited. Okay. So, that is about that. So, these are the certain opportunities you have to see what we can do. So, in the meantime, before going already I shared where we are standing in the nominations. When we are seeing the nominations across the country, we are lagging behind. That's a problem. What is the problem there? How we can address that issue, that we will discuss. In this regard, I request our Dr. 𝗬𝗏𝗏 is there, DO SIDDIPET. Why I have nominated Dr. 𝗬𝗏𝗏 DO of SIDDIPET? Because from 3 to 4 years onwards, the SIDDIPET stood top in the Inspire Awards. Even in the participation of another stream, you will find the Jawaharlal Nehru Science Exhibition is also there. From major representation comes from the SIDDIPET. So, how you are inspiring your students, how you are inspiring your teachers, please share your experiences, sir. I invite Dr. 𝗬𝗏𝗏 garu. Thank you, Suresh garu. గత 4 ఏళ్లుగా సిద్దిపేట జిల్లా ఇన్స్పైర్ మరియు జవహర్లాల్ నెహ్రూ అవార్డ్స్లో టాప్ నామినేషన్స్లో ఉంది. కోర్స్ కొంచెం ప్రైజెస్ నేషనల్ లెవెల్ వరకు సెలెక్ట్ కాలేకపోయినాము. క్వాంటిటేటివ్ పరంగా మేము కాంపిటీషన్లో ఉన్నాము. అయితే మేము ఫాలో అయింది ఒక సింపుల్ మెథడ్. మొదట ఏంటంటే దీన్ని ఏమన్నా అనుకున్నామంటే అవేర్నెస్, క్యాంపెయినింగ్, సపోర్ట్ అండ్ ఫాలో అప్ అని ఒక 4 స్టెప్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు అవేర్నెస్ అంటే వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా, మొట్టమొదటగా ఈ ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా, తర్వాత మా సిద్దిపేట విద్యామిత్ర ఛానల్ ఉంది, దాని ద్వారా కూడా ఇప్పుడు మేము అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ పెడుతున్నాం. అదే ఈ అవేర్నెస్ దాని అదేవిధంగా కూడా ఏం చేస్తున్నాం, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్స్లో కూడా ఈ అవేర్నెస్ని కల్పించడం జరిగింది. అంటే ఇది నేను 1920లో ఫస్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది అనమాట. గతంలో ఎందుకు తక్కువ చేశాము, ఎందుకంటే స్కూళ్ళ సంఖ్య చూస్తే 300 వరకు హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి అన్ని మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి, ఒక 120 ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 420 అంటే యావరేజ్గా చూసినా ఒక 2-3 చేసిన 1200 కావాలి, 2000 కాకపోయినా అని చూసి ఒక టార్గెట్ బేస్డ్గా వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ అవేర్నెస్ అనేది మేము కల్పించే ప్రయత్నం చేసినాము. అసలు ఆ ఇన్స్పైర్ అంటే ఏంది, దానికి ఎట్లా మనం ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు మన సురేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టు ఈ ఆన్లైన్లో ఎట్లా మనం చేసుకోవాలి. మేము అక్కడ గమనించింది ఏంటంటే వాళ్ళు చేసినప్పుడు అయితేనేమో ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ కరెక్ట్గా సూటబుల్గా ఉండకపోవడము, లేదా మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ అంత బాగున్నా కూడా వాళ్ళ రైటప్ బాగా ఉండకపోవడము, రైటప్ను సరైన ఫామ్లో రాయకపోవడము, దానికి సంబంధించిన సపోర్టింగ్ విజువల్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ పెట్టకపోవడము, ఆ ల్యాకింగ్నెస్ అని మేము చూసాం. అంటే ఆ లోపాలని, ఆ లోపాలన్నీ పోవడానికి ముందుగా అవేర్నెస్ కల్పించాము. ఇది విరివిగా ఏం చేసామంటే ముందు పేపర్ ద్వారా ఇచ్చినాక ప్రతి స్కూల్ టీచర్కి కూడా వాళ్ళ స్కూల్లో మేము చెప్పి వాళ్ళ పిల్లల్ని సమాయత్తం చేయమని చెప్పాము. ఇది ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు ఎన్ని ఐడియాస్ వస్తున్నాయి అన్ని ఐడియాస్ మీరు ఇన్వైట్ చేయండి, వాళ్ళ ఐడియాస్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పండి. ఈ ఐడియా బాగుంది, ఈ ఐడియా బాగలేదు, ఇది ఏమనకుండా అన్నీ తీసుకుంటే స్కూల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ఒక 10 ఐడియాస్ని మీరు తీసుకోండి పిల్లల దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్స్పైర్ అనగానే అందరూ ఏమనుకుంటారు ఇది ఒక సైన్స్ టీచర్లకు సంబంధించిందేమో అనుకుంటారు. కాదు,
ఇది సైన్స్, మ్యాథమెటిక్స్, సోషల్ సైన్స్ టీచర్. సో ఇది సోషల్ సైన్స్ టీచర్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో. అందువల్ల కొంచెం ఈ నామినేషన్స్ యొక్క మనకు ఎన్రోల్మెంట్ పెరగడం జరిగింది. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు చర్చించుకొని వీటిని ఈ నామినేషన్స్ వైపు తీసుకురావాలి. అయితే అక్కడ ఈ ఇన్స్పైర్ నామినేషన్స్ గురించి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించినప్పుడు ఎలా చేయాలని దానికి మేము ముందుగా మండల స్థాయిలో, ఆ తర్వాత డివిజన్ స్థాయిలో, ఆ తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో రకరకాల సందర్భాల్లో డిఫరెంట్ డయాస్ తీసుకొని వాళ్ళని మేము అవేర్నెస్ కల్పించాము. ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే సురేష్ బాబు గారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెట్టి ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పారో అట్లా ప్రతి ఒక్క టీచర్కి ఆ అవేర్నెస్ వాళ్ళకి కల్పించి ఇందులో పాల్గొనేటట్టు చేసాము. బాగుంటుంది, ఐడియా బాగుంది, అన్నీ బాగుంది. ఎంత బాగున్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చే వరకు ఫెయిల్ అవుతుంటే మేము ఇంకోటి ఏం చేసుకున్నామంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ మంత్ అంతా కూడా మేము ఇప్పుడు ఈ 20 days కొంత రెయిన్స్ వల్ల డిస్టర్బ్ అయింది 10 days. ఇప్పుడు ఈ మంత్ అంతా కూడా అవేర్నెస్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ మేము ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేము సపోర్ట్ సిస్టమ్ అన్నమాట, ఒక హెల్ప్ లైన్ టీం పెట్టుకుంటాము. డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసరు ఆయన వెంట ఒక 5-6 టీచర్లు నిరంతరం వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాళ్ళకి మేమేమి టైం లిమిట్ ఇవ్వలేదు. తర్వాత లైక్ 24/7 అవైలబుల్ ఉండేటట్టుగా వాళ్ళకి ఏ డౌట్ వచ్చినా, ఏ సమయంలో డౌట్ వచ్చినా, మేబీ ఇన్ ద లేట్ ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ అయినా వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తూ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనేది చేసాం. ఈ అవేర్నెస్లోనేమో ప్రాజెక్టులు అంటే ఎట్లా ఉండాలి, వాటిలో నావాలిటీ ఎట్లా ఉండాలి, సోషల్ అప్లికబిలిటీ ఎట్లా ఉండాలి, ఏవి చేస్తే బాగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మేము అది జనరల్గా చూస్తున్నప్పుడు ఈ రిడెండెన్సీ రిపిటిషన్ బాగా కనబడుతుంది. రిడెండెన్సీ రిపిటిషన్ అంటే అవే పాత వాటిని రిపీట్ చేస్తున్నారు. అట్లా కాదు, కొద్దిగా ఆలోచించండి. నేను మన ఉపాధ్యాయులకి, ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకి చెప్పేంటంటే పిల్లల్లో నుంచి ఐడియాస్ తీసుకుంటే ఈ రిపిటేటివ్ ఐడియాస్ రావు. మనము ఇంతకుముందు సురేష్ గారు చెప్పినట్టు వీ షుడ్ నాట్ ఇంబైబ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్, లెట్ అస్ గివ్ ద స్కోప్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు థింక్. చాలా చిన్న విషయం. ఈ మధ్య ఒకసారి వాట్సాప్లో చూశాను, ఎడ్ల బండి మీద బాగా మోసుకెళ్తూ ఉంటే ఒక ఆదిలాబాద్ సంబంధించిన ఒక స్టూడెంటు దాని ముందుకు ఒక వీల్ పెట్టేసి ఆ ఎడ్ల మీద బరువు తగ్గించే ఏర్పాటు చేసినాడు. అది కూర్చుంటే ఇదే కాదండి, ఒకసారి ఆలోచన, మన చుట్టూ చెదారం ఉంది, దాన్ని మనం ఎట్లా దాన్ని పోగు చేసి దాన్ని కంపోస్ట్గా మార్చడం, దాన్ని ఇంకొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి. నేను మనందరికీ అందరికీ ఒక అపీల్ ఏంటంటే థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఇదే ఒక గిరిగీసుకొని ఆలోచిస్తే మనకు ఆలోచనలు అక్కడికి పరిమితం అవుతాయి. ఒక్కసారి ఆ ఆలోచన పరిధి, ఆ ఆలోచన పెట్ట నుంచి బయటికి ఆలోచిస్తే తప్పనిసరిగా కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి. మనం ఇక్కడ ఇన్స్పైర్ ఏంటంటే వీ కెన్ ప్రజెంట్ రెగ్యులర్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ న్యూ వే చేస్తేనే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్పిన 1890 నేషనల్ టీంతో నేను కూడా వెళ్ళాను. అక్కడ చూస్తుంటే అరే ఇది ఇంత చిన్న విషయం కదా, దీన్ని కూడా ఇంత బాగా చెప్పవచ్చా. అక్కడ ఒక రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి ఒకటి వచ్చింది. దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద శానిటరీ ప్యాడ్స్ విత్ ద అవైలబుల్ డిస్పోజబుల్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు మన శానిటరీ ప్యాడ్స్ అంటే అవి మళ్ళీ కూడా అవి సింథటిక్ మెటీరియల్తో కాకుండా కొబ్బరి పీచు లాంటి వాటితో తయారు చేసి ఈజీగా వాటిని ఇన్సినేటర్లో కానీ లేకపోతే మామూలుగా వదిలేసినా కూడా అవి భూమిలో కలిసిపోయే విధంగా. సో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి, మనం రోజు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటిది, రోజు ఏం చేస్తున్నాము, దాన్ని ఎట్లా బయటపడదామని ఆలోచిస్తే అందులో నుంచే ఈ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అనేవి వస్తాయి. సరే, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ గురించి ఎట్లా జనరేట్ చేయాలనేది శ్రవణ్ గారు చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఈ అవేర్నెస్లో పూర్తిగా అటు ఉపాధ్యాయులకి, విద్యార్థులకి, ఈ స్కూల్ పెద్దదైతే కనుక స్కూల్ లెవెల్లోనే మా దగ్గర ఇది ఒక 10-15 schools దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 500 strength. అలాంటప్పుడు ఆ స్కూల్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ టీచర్ని, పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఓరియంట్ చేసి వాళ్ళ నుంచి ఐడియాస్ తీసుకొని చేస్తున్నాం. సో ఈ అవేర్నెస్ అనేది ఎంత బాగా చేయగలిగితే విద్యార్థుల్లో, తర్వాత ఉపాధ్యాయుల్లో, ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల్లో చేయగలిగితే బాగా ఉంటుంది. ఇక కొంతగా ఒక డిఓగా కొంత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఫిక్సింగ్ ద టార్గెట్స్. ఇక మీ స్కూలు కనీసం 2 లేదా 3 చేయాలి. మేము ఇంకొక ఎంత దూరం వచ్చామంటే ఎవరైతే వాళ్ళ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ స్టేట్కి సెలెక్ట్ అయితే ఆ పిల్లల్ని సన్మానించడము, ఆ తర్వాత టీచర్ని సన్మానించడము,
నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు 2020లో ఇట్లా నేషనల్ లెవెల్ వచ్చిన పిల్లలకి అప్పుడున్న కలెక్టర్ గారి ద్వారా 10,000 వాళ్ళు క్యాష్ అవార్డు కూడా ఇప్పించాం. అంటే ఇది ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ కల్పిస్తే పిల్లలు ముందుకు వస్తారు. అంటే దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మనం ఈ అవేర్నెస్ నుంచి నెక్స్ట్ మేము క్యాంపెయినింగ్ వెళ్తున్నాం. ఇక క్యాంపెయినింగ్ మోడ్ అంటే ఇక పర్సన్ టు పర్సన్ మేము రీచ్ అవుతాం. పర్సన్ టు పర్సన్ అంటే ఫోన్లు చేయడం. మాకు ఒక టీం అని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతి మా డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసరు ఆయనకు ఒక 6 మెంబర్ టీం ఉంటుంది. స్కూళ్లను లేదా మండలాలను పనిచేసి ఇక బాబు ఇది ఈ స్కూళ్ళు మీ వంతు వాళ్ళకు ఫోన్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకు ఏమేమి వాళ్ళ ఐడియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. వాళ్ళ ఐడియాస్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా, లేదా మాకు ఇది డిగ్రీ కాలేజ్ NIT ప్రొఫెసర్లతో టైప్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళ ఐడియాస్ని రిఫైన్ చేయడం. అంటే ఈ క్యాంపెయినింగ్ అనేది అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ వీళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు కనుక రిపీటెడ్గా ఫోన్ కాల్ చేసి ఏమైంది చేస్తున్నారా లేదా ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు చేసినట్టుగా ఆ రకంగా మేము కొంత వెంటబడడం జరిగింది. మా మిత్రులు చెప్తున్నారు, సార్ హెడ్ మాస్టర్లు విసుక్కుంటున్నారు, టీచర్లు విసుక్కుంటున్నారు. అంటే విసుక్కోనివ్వండి, కానీ వాళ్ళలో ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా ఒక స్కూల్ హెడ్ కాస్త మా వాళ్ళతో దురుసుగా ఉంటే వాళ్ళతో నేను మాట్లాడడం జరిగింది. సార్ మీ స్కూల్లో స్ట్రెంత్ ఇంత ఉంది, మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నాం, ఒక 5 ఐడియాస్ వాటిని ఎలా జనరేట్ చేయాలో, లేకపోతే మా టీంను అక్కడ పంపిస్తాము, ఆ టీచర్ని అక్కడ పంపిస్తాము, లేదా మీరే మా దగ్గర రండి మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తాము. ఇంకా ఇప్పుడు నాకు మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ దాంట్లో గుర్తు, కొంతమంది చేసుకోలేకపోతే మా దగ్గరనే డిఓ ఆఫీసుల్ని ఒక 4 కంప్యూటర్లు పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టుకున్న ఐడియాస్లు కూడా అప్లోడ్ చేయించాం. అంటే ఇది ఒక వ్యక్తిగత శ్రద్ధతో చేయడం జరిగిందండి. అందుకే మేము లాస్ట్ ఇయర్ వీఆర్ వన్ అమాంగ్ ద టాప్ 100 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ద నేషన్. ఆ లెవెల్ రాగలిగినామంటే కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ చేస్తామంటే ఇంకా మేము చివరి అంటే కొంతమంది ఉంటారు ఎర్లీ బర్డ్స్ కాకుండా కొన్ని లేట్ బర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎప్పుడంటే లాస్ట్ డేట్ వాళ్ళ రాత్రి 12ంటికి అయిపోతుంటే 10ంటికి ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అయినా విసుకోకుండా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళ అవసరమైతే వాళ్ళ లాగిన్ నుంచి మేము హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి అప్లోడ్ అయ్యేటట్టు చూసాం. సో దిస్ ఈజ్ ది థింగ్, ఒక వ్యక్తిగత శ్రద్ధ. అయితే డిఓగా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి, క్లియర్గా మా జిల్లాలో ఇన్ని చేయాలనేది. సో అది ఈవెన్ కోవిడ్ టైం అయినా కూడా మేము స్టార్టింగ్లో ఐ రిమెంబర్ 1920లో మేము అరౌండ్ 1800 వరకు చేశాము. తర్వాత కోవిడ్ వల్ల అయినా సరే ఇట్లా మేము పిల్లల్ని వివిధ మాధ్యాల ద్వారా పిల్లల్ని టీచర్ని వివిధ మోడ్స్ ద్వారా రీచ్ అవ్వకుంటూ వాళ్ళకి సహాయం చేయడం. ఈసారి వీల్ విజిట్ పొటెన్షియల్ స్కూల్స్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్న స్కూల్స్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్స్, KGBVలు, ఇవి మనకు పొటెన్షియల్ ఉన్న స్కూల్స్. అలాగే మంచి స్ట్రెంత్ ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్. మా జిల్లా కొంచెం ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది, అయినా అన్నీ కలుపుకొని దిస్ టైమ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ మండల్ వైజ్ కూడా ఇట్లాంటి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి మండల్ వైజ్ కూడా ఒక సైన్స్ టీచరు, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ సైన్స్ టీచరు, ఆయన వెంట ఒక టీం పెట్టేసి వాళ్ళు స్కూల్స్కి వెళ్ళి క్యాంపెయిన్ చేస్తారు. దట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇన్ ద July 3rd week. మేము ఇది మోస్ట్లీ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ బై August లాస్ట్ వీక్. మా నామినేషన్స్ అన్నీ కూడా అప్లై చూస్తాము. వీ డోంట్ వాంట్ వెయిట్ టిల్ September 30th, ఎందుకంటే ఆ పాటికి మనకు మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ వస్తుంటాయి. ఇది వీళ్ళేమంటారు మనకు అది మన మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్ అని వస్తున్నాయి కాబట్టి, కాకుండా సమ్మేటివ్ ఫార్మేటివ్ అని వస్తున్నాయి కాబట్టి అవేం రాకుండా ముందుగానే కంప్లీట్ చేయాలని ఒక ప్లాన్లో ఉన్నాము. ఇది మా డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ టీంతో మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా అండ్ ఓకే వీఆర్ గుడ్ ఎట్ quantitative in the nominations, and this time we are also focusing on the qualitative nominations, and we are targeting, we want to be the Siddipet నుంచి at least 2 people should be among the top 60 అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. సో we will take the help from the SCERT, NIT is very adjacent to us. సిద్దిపేటకి ఒక 90 kilometers దూరంలో ఉంది. మా దగ్గర డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్నాయి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ ఐడియాస్ని ఏవైతే వాళ్ళు పంపినో వాటిని బెస్ట్ ఐడియాస్ని కొంత రిఫైన్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది. చేసి దిస్ టైమ్ we are also going for the quantitative.
సో అంటే దిస్ మోడ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద థింగ్, అవేర్నెస్, క్యాంపెయినింగ్, సపోర్ట్ అండ్ ఫాలో అప్. ఈ స్టెప్స్ కనుక ఫాలో అయితే ప్రతి జిల్లా కూడా మ్యాక్సిమం నామినేషన్స్ చేయవచ్చు. దీనికి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఇచ్చేసి ఒక డిఈఓగా నేను చేసిందంటే రెగ్యులర్గా డే టు డే బేస్ ఒక స్టేజ్లో ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే మనకు నామినేషన్స్ దగ్గర పడుతుందో డే టు డే అంటే నామినేషన్స్ ఒక 3 weeks ముందు నుంచి చూసుకునేవాడిని, ఏ మండలి నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి, ఎన్ని స్కూళ్ళని ఎన్ని చేసినారు. నెక్స్ట్ ఇట్లా చేస్తూ డే టు డే, అవర్ టు అవర్ కూడా చేసి సీ దట్ దీస్ నామినేషన్స్ ఆర్ వెల్ ప్లాన్డ్ అండ్ వెల్ అప్లోడెడ్. ఆ తర్వాత మీ ఇక్కడ మన సురేష్ గారు చెప్పినట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ప్రాబ్లం వస్తే మేము పోస్టల్ వాళ్ళని కూడా హెల్ప్ తీసుకొని IFSC కోడ్తో సహా. సో ఎవ్రీ మూమెంట్ పోస్టల్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, కన్వీనియంట్గా ఉంది అది. ఎస్ సార్ అది మేము లాస్ట్ బిఫోర్ నుంచి అది పోస్టల్ వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్నాము. ఈజీ టు ఓపెన్ అకౌంట్. కొంత నేషనల్ బ్యాంకులకు వెళ్తే వాళ్ళకు ఉండే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల వాళ్ళు జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ ఏమి ఇష్యూ లేదు అక్కడ. అదే మేము చూసాము. అది ఈ జీరో బ్యాలెన్స్ కాబట్టి అది ఎంకరేజ్ దట్. దానివల్ల వాళ్ళు చాలా ఈజీ అయ్యాము. అండ్ ఐ ఓ మై థ్యాంక్స్ టు అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ పోస్ట్ మాస్టర్ past 2 years హెల్ప్డ్ us a lot. వాళ్ళ టీంని స్కూల్, వాళ్ళ పోస్ట్ మ్యాన్ని, వాళ్ళ పోస్టల్ టీంని స్కూల్కి పంపారు. ఆయన సార్ లేదా మీ దగ్గర ఒక చోట మీ MRSలో పెట్టండి సార్, మేము వచ్చి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ అమంగ్ ద టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్యాంపెయినింగ్ మోడ్. ఆ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తుందంటే ఎవ్రీ మైన్యూట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది నిజంగా అనిపిస్తుంది. ఒక్కోసారి అన్నీ బాగుండి బ్యాంక్ అకౌంట్తో ఇబ్బంది అవుతుంది, లేదు ఆ వీడియోది దాని యొక్క మెగాబైట్ దాని యొక్క స్పేస్ సరిపోకూడా ఒకసారి ఇబ్బంది అవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు చేసింది అది ఓసారి జేపీజీలు చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒకసారి PDF చేస్తున్నారు. ఇలాంటి టెక్నికల్ పాయింట్స్ కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ అవర్ స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ టీచర్స్, కొంచెం పిల్లల్ని ఇప్పటి నుంచే ప్రోత్సహించండి, వాళ్ళకి ఐడియాస్ని తీసుకోండి. ఎవ్రీ స్కూల్ మన మిత్రుడు చెప్పినట్టు ఒక స్కూల్కి మినిమం 550,000 హై స్కూల్స్, నాకు గుర్తుంది, ఇంకొక 5,000 అప్పర్ ప్రైమరీ 20 అంటే ఈజీగా 1 lakh అనేది మనం మన దగ్గర నుంచి రీచ్ కావచ్చు. Yes. Last time what was our nomination? Yes, we had a figure 2021లో 24,000 ఉంది. 21-22 in spite of COVID అయినప్పటికీ కూడా 24,710. Yes sir. ఓకే, 19-20 అంటే కోవిడ్ ముందు 26,000కి వెళ్ళింది. కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ అప్పుడు కొంచెం మార్జినల్ తగ్గింది. మరి ఐ డోంట్ నో ఈసారి మరి దానికంటే ఫిగర్. ఇంకో సమస్య ఏంటంటే నంబర్ ఈజ్ చాలా తక్కువ మన స్కూల్స్ కంపెనీ. నేను చెప్పాను అంతే, 1 lakh దాకా పోవాల్సిన అవకాశం, దాంట్లో 1/4 మనం రీచ్ అవుతున్నాం. వెరాజ్ అవర్ నైబరింగ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, వాళ్ళదైతే నేషనల్లో 3rd పొజిషన్లో ఉంటున్నారు నామినేషన్స్లో. సమ్వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ టు 55,000 60,000 వెళ్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ అవర్ తెలంగాణ. మనం యునైటెడ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మరి మనం ఎంత వెనకపోవడం బాగా అనిపించదు. ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఏదో ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్ అని కొన్ని అనుకుంటాం రాజస్థాన్ కానీ బీహార్ కానీ బట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. నంబర్ ఆఫ్ నామినేషన్స్లో వాళ్ళ సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అది మనం గమనించాల్సిన విషయం. మనం ఇన్ని ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మీటింగ్స్ పెడుతున్నాం, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వర్క్షాప్స్, స్కూల్ లెవెల్ అవుతున్నాయి, నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ మేము చేస్తున్నాం, కానీ బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్. వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది అందరూ కూడా ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సీరియస్లీ. సురేష్ గారు చెప్పింది కరెక్టే. ఒకటేంటంటే దీన్ని ఒక రొటీన్ మ్యాటర్గా కాకుండా మనం ఒక ప్రెస్టీజియస్ మ్యాటర్గా, జిల్లా ప్రెస్టీజియస్ మ్యాటర్గా తీసుకొని బాగుంటుంది. ఇక్కడ డిఈఓగా నేను ప్రెస్టీజియస్గా ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాపెన్ టు బి ద ఆనరబుల్ CM డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంది కాబట్టి సిద్దిపేట హ్యాస్ ఏ గుడ్ రికగ్నిషన్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. చాలా ఫీల్డ్స్లో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ రావడం జరిగింది కాబట్టి అదొక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఎడ్యుకేషన్లో మేము వెనక్కిపోద్దనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రెస్టీజ్గా తీసుకోవాలి. ఎవ్రీ డిఈఓ నా సోదర డిఓలకు చెప్పేంటంటే, సోదరిమణి డిఓలకు చెప్పేంటంటే అదొక డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెస్టీజ్గా తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనం చేయగలుగుతాము. మనం అందరం కూడా వీఆర్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అందరూ కూడా మోర్ దాన్ 2 decades నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు. 2 decades, 3 decades. మై కేస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 33 years ఐఎమ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్.
So this we please take this opportunity. I request all once again school heads, teachers and students నేను ఒక క్యాంపెయినింగ్ మూడ్లో తీసుకుని తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతాం. సో దీస్ ఆర్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రవికాంత్ గారు. మీ చొరవ తప్పకుండా మీ ఐడియాస్ ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రత్యేకంగా మీరు కొన్ని విషయాలు పాయింట్అవుట్ చేయడం జరిగింది. నామినేషన్స్ సెలక్షన్ దగ్గరనే మన ఐడియాస్ క్లారిటీ లేకపోవడం, థాట్ అనేది లేకపోవడం, రిఫైన్ చేయడము, దానిపైన దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సింపుల్గా ఏదో వచ్చిందని కాదు, కొంచెం రిఫైన్మెంట్ చేయడంలో అక్కడ గైడ్ టీచర్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతరులు కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ గతంలో అంటే చాలామంది చెప్పేవాళ్ళు నాకు విషయం ఏంటంటే, గతంలో మేము ఏ నామినేషన్ వేసినా వచ్చేది సార్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ సెలక్షన్ వచ్చేది, ఇప్పుడు వస్తలేవు అని అంటున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరిగింది, స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నారు కనుక లక్షల్లో నామినేషన్స్ దాంట్లో స్క్రీనింగ్లో అడపదడప అక్కడక్కడ కావచ్చు కొన్ని తప్పులు, కానీ ఒక ప్రక్రియ అయితే ఉంది. మీరు వేసినవన్నీ వస్తాయనేది గతంలో ఒక 2012-13 వరకు నడిచింది, కానీ ఇప్పుడు జరిగే పరిస్థితి లేదు. అది మీరు గుర్తించాల్సిన అవసరం. కనుక ఇక్కడ క్రియేటివ్ ఐడియాస్, నావెల్టీ ఐడియాస్, ఇన్నోవేషన్స్కు ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందులో చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక మీరు ఈ గమనంలో పెట్టుకోవాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టేకన్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ సిద్దిపేట డిఓగా మీరు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్, పర్టికులర్లీ ద ఫాలో అప్ అవేర్నెస్, ఒక సెన్సిటైజేషన్ క్రియేట్ చేయడము, క్యాంపెయిన్ మోడు, సపోర్టు, తర్వాత ఫాలోఅప్, 24/7 హెల్ప్ లైన్లు, ఇవన్నీ కూడా మండల్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్సులు, ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవడము. ఆ విధంగా పాఠశాల స్థాయి నుంచి కూడా దీని పక్కాగా పకడ్బందీగా క్వాలిటీ తర్వాత వర్సెస్ క్వాంటిటీ రెండు కూడా సమదృష్టితోటి చూడడం వలన ఈ స్థాయిలో మీరు రావడం అనేది జరిగింది. నౌ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ క్వాంటిటీ ఆల్రెడీ రిచ్ ఆన్, యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్వాలిటీ, గుడ్ రైట్ థింగ్ యూఆర్ డూయింగ్. హౌ టు గెట్ దిస్ క్వాలిటీ అనేది అఫ్ కోర్స్ we will see one small we'll take your support. Yes, నాకు ఒక విషయం ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చేది అంటే, నేను ఎన్నోసార్లు ప్రసార్ చెప్తూ ఉంటాను, వై డోంట్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పీపుల్, వెదర్ ఇస్ ద టెక్నీషియన్ కావచ్చు, లోకల్ టెక్నీషియన్ కావచ్చు, లోకల్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, లోకల్ టెక్నోక్రాట్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వర్కర్ ఆల్సో ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసేది, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డిజైన్ రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఎందుకు కావడం లేదు? లీవ్ అలోన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, యూనివర్సిటీస్, జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్, అవి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎందుకు మనము మూవ్ అవుతలేము? వై ఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వెబ్? అది కొంచెం మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లెట్ us లుక్ ఎట్ హౌ యూ క్యాన్ జనరేట్ యువర్ ఐడియాస్. మన పాఠశాలనే ఐడియాస్ని ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం. స్మాల్ వీడియో ఇస్ దేర్, ప్లీజ్ సీ దట్ వన్. Good morning, ma'am. Good morning, children. Children, today we are going to learn something new. Wow! What new are we supposed to learn today, teacher? Vandana, today we will solve problems through our creative ideas. Children, now who will tell me how this line can be shortened without touching? This is impossible, ma'am. Children, don't forget that every problem has a solution. Everybody, think and tell me the solution for this. Ma'am, may I? Yes, Ravi, come here and show us how you will shorten this line. Very good, Ravi. Children, all problems can be resolved using one's intelligence. This was just an example. As you grow up, you will face several challenges which you will have to address using your knowledge, wisdom and ideas. But teacher, how can we bring our ideas to the fore now? Good question. Children, if you wish to bring your ideas to the fore, you must participate in the prestigious Inspire Awards Manak. Inspire Awards Manak? What is that, ma'am? The Inspire Awards Manak is a national competition organized by the Department of Science and Technology, Government of India and National Innovation Foundation India, NIF. Inspire Awards Manak celebrate unique ideas and innovations by children
which make lives easy. Let me give you some examples. Maharashtra's Neeraj Paspule suggested to have an indicator in the seats of an auditorium which would help people locate the nearest unoccupied one when they enter any such auditorium or hall. Daman and Diu's Prem, Ankush and Shivani thought of putting a device on the roadside dustbins which would intimate the garbage collection van when full. This would help prevent littering of garbage around it. Himachal Pradesh's Parvati thought of an energy-saving stove which can not only cook food but also heat water as in a hammam and keep the room warm through its heat. West Bengal's Rishabh suggested that while travelling in public vehicles, the ticket of the passengers should be charged as per their own and their luggage weight. This would not only keep their luggage to the minimum but also inspire them to keep their weight in check by regular exercising. Uttar Pradesh's Sikanto observed that sanitation workers mostly pile up the waste in heaps at the side of the roads after cleaning, which is then picked up manually and dumped into a dustbin or garbage cart or vehicle. He has developed a manual waste picking up and dumping handcart to facilitate this. Aren't they all great ideas? But madam, all of these ideas will need money. I am too young and I don't have any money. Don't worry, Ishan. In this contest, you first have to present your ideas only. Let me explain. Children of standards 6 to 10, that is 10 to 15 years of age, can participate in this competition by providing their innovative ideas to their school principal or headmaster. The school may also organize idea competitions to get the best ideas of the students. Then, the best 2 to 3 ideas can be submitted online on Inspire Award website by the principal in the prescribed format. Subsequently, the best 1 lakh ideas from all over the country will be selected and rewarded with rupees 10,000 each. But keep in mind, children, that your ideas must be original, unique and related to technology. Ma'am, what is an idea competition? It is a competition where you can submit your original technological idea that can either improve an existing or available machine or gadget or create a new one so that it can solve the day-to-day problems. What will happen after this? The selected 1 lakh students will prepare models or prototypes of their ideas or innovations which would be displayed at the district level exhibition. From these 1 lakh projects, best 10,000 innovative projects will be selected for the state level exhibition. From here, 1,000 projects will be selected for the national exhibition. At this stage, NIF will provide mentoring support to students for the development of prototypes in coordination with the reputed academic and technology institutions of the country. These prototypes would be displayed in the national level exhibition. Wow! But madam, how will our ideas be chosen? The ideas will be selected on the basis of their novelty, uniqueness, social utility and environmental sustainability. Whether or not they have any advantage over existing technologies will also be considered. This is great, teacher. Please tell us, how many prototypes will be selected at the national level? Ritu, 60 best prototypes or innovations will be selected at the national level. These will be displayed during the Festival of Innovation at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Wow! So who all are ready? Me! That's great! To participate in the Inspire Awards Manak, log on to www.inspireawards-dst.gov.in. For more information,
Log on to www.nif.org.in/inspire-awards. సో చూశారు కదా, అలా మన తరగతి గదుల్ని ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విత్ ఇన్ ద స్కూల్ యూ క్యాన్ జనరేట్ ద ఐడియాస్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టూడెంట్స్. హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్. ఈ డిస్కషన్ అనేది ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ వివిధ తరగతులతో కలిసి చేయొచ్చు, వివిధ ఒక తరగతిలో చేయొచ్చు, తరగతులు కొంతమంది మంచి పిల్లలను తీసుకొని చేయొచ్చు. సో అట్లా చేసినప్పుడు అత్యున్నతమైన 5 ఐడియాస్ను మీరు ఈజీగా గ్యాదర్ చేయవచ్చు. దిస్ నాట్ ఏ టీచర్గా మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్. పిల్లలకు ఉండే ఆలోచనలు, సహజమైన ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. అవి మనకు వెలికి తీసి దాన్ని ఛానలైజ్ చేసుకోవడం, దాన్ని రిఫైన్ చేయడంలో కొంత మన ఎఫర్ట్ ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ యాక్చువల్గా ఇది బర్డన్గా, టీచర్ బర్డన్గా, స్కూల్ బర్డన్గా ఫీల్ కావడం నాకు ఇంతకు అర్థం కాని విషయం. మరి ఏంటో మరి మనం ఇది కొంచెం ఛేదించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. 1819లో రవికాంత్ గారు నేషనల్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఢిల్లీకి ఇదే విధంగా పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా వారు ఆ ఈవెంట్ను కూడా మొత్తం కూడా సమీక్షించుకోవడం జరిగింది. సో యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరం కూడా అంటే 2021 బ్యాచ్ 37 ఎగ్జిబిట్స్ నేను చెప్పాను ఇంతకుముందే నేషనల్ లెవెల్కి ఒక నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ 2 monthsలో నేషనల్ లెవెల్లో ఎగ్జిబిట్లో సెలెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అందులో చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ 37 దాంట్లో ఒక స్కూల్ నుండి మటుకు ఒక స్కూల్ నుంచి అంటే ZPHS చందనాపూర్ మంతని మంతని పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ముగ్గురు అంటే 37లో ముగ్గురు ఒకటే స్కూల్కి చెందిన వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్లో ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ కాబోతున్నారు. అంటే ఇక్కడ దీనికి ఒక స్కూల్ నుంచి ఇన్ని వస్తాయి అనేది ఏం లేదు, మినిమం 5. అందులో అత్యున్నతమైన ఒక్క స్కూల్ నుంచి 3 అత్యున్నత నేషనల్కి వెళ్ళడం అనేది గ్రేట్ ప్రివిలేజ్. ఐ కంగ్రాచులేట్ ZPHS చందనాపూర్ మంతని పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇట్లా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మనము ఏ విధంగా మన పాఠశాల స్థాయిలో ఇది డిఓ గారు చూస్తారా లేకుంటే డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. యాజ్ ఏ టీచర్గా, యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్గా జస్ట్ ఆ ఐడియాస్ను గ్యాదర్ చేయడం, నర్చర్ చేయడం, రిఫైన్ చేయడం, అప్లోడ్ చేయడం. దిస్ ఇస్ సింపుల్ డివైస్. హౌ వీ విల్ డూ ఇట్, అది ఎలా చేయాలో అది కూడా టైం ఉంటే వీక్ మనకు ఒక ఫిలిం కూడా ఉంది, అది కూడా చూపించదు. ఇన్ ది మీన్ టైమ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఏ యాక్చువల్గా చాలా విషయాలు ఏంటంటే అసలు నావల్టీ, ఇన్నోవేషన్ చాలా విషయాలు చెప్పాము. లెటస్ వాట్ ఈస్ దట్ అనేది, ఎందుకంటే శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారు ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ నవం ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్. సో వారు ఇక్కడ తీసుకురావడం ఏంటంటే గతంలో అంటే ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ అవుతున్న 2021 బ్యాచ్ నేషనల్ లెవెల్కి వెళుతున్న బ్యాచ్, అదేవిధంగా గత సంవత్సరం 2021లో నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిన బ్యాచ్, ఈ 2 బ్యాచ్లను వీరు సహచరులు ఈ నవం ఫౌండేషన్ అంటే అగస్త్య ఫౌండేషన్ మీకు తెలుసు అనుకుంటా, చాలా సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆ నవం ఫౌండేషన్, ఈ నవం ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ వీరి ఆధ్వర్యంలో ఒక వర్క్షాప్స్ చేయడం జరిగింది. ఫిజికల్ మోడ్లో కాదు, ఇవన్నీ కూడా మనకు కోవిడ్ ఉండడం వల్ల వర్చువల్ మోడ్లో జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా వర్చువల్ మోడ్లో చేయడము, వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఎగ్జిబిట్ను, ఈ 37 ఎగ్జిబిట్స్ను సమీక్షించడం, రివ్యూ చేయడము, వాళ్ళకు కొన్ని టిప్స్ ఇవ్వడము, దాన్ని రిఫైన్ చేయించే సూచనలు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ విధంగా లాస్ట్ టైము ఒక 33 ఎగ్జిబిట్స్లో టాప్ లెవెల్లో 5 వెళ్ళాయి. అదేవిధంగా ఈసారి కూడా ఈ 37 ఎగ్జిబిట్స్లో మరి ఎన్ని మనకు టాప్ 60లో ఎన్ని ఉంటాయి అనేది. సో వీరి డెఫినెట్గా వాళ్ళ సర్వీసెస్, వాళ్ళ అడ్వైస్ చాలా వాల్యుబుల్ ఉంది కనుక వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు కనుక వాళ్ళ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అనుభవాలు మీతోటి షేర్ చేసుకోవాలని కానీ శ్రవణ్ గారిని ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ శ్రవణ్ కుమార్ టు సే about how the exhibit should be there for the Inspire Awards. First of all, I'm really surprised, sir, ఎందుకంటే మీరు పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువ మందిని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి, ప్రతి ఒక్కరిని మీరు పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్
అన్కండిషనల్ ఎఫర్ట్స్ అంటారు. సో లైక్ యూనో మీ బౌండరీస్ అన్నీ దాటిపోయి లైక్ పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి మీరు చేస్తున్న ఈ వర్క్, ఈ ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా లైక్ టుగెదర్ అందరం కలిసి అచీవ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఒక బ్రాడ్ ఏరియాని తీసుకొని మనం ఇన్నోవేషన్స్ తర్వాత లైక్ క్రియేటివిటీ అనే ఒక ప్రాసెస్ త్రూ వెళ్తూ ఉన్నాము. సో లైక్ ఒకవేళ ఇన్నోవేషన్ మన డెస్టినీ అయితే దానికి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాసెస్, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వే ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. సో ఆ స్ట్రక్చర్డ్ వే నుంచి వెళ్తే మనం ఇన్నోవేషన్ అనే డెస్టినేషన్ని ఎట్లా చేరుకోవచ్చు అనేది చూద్దాము. బట్ దానికంటే ముందు లైక్ లెటస్ షిఫ్ట్ ద గేర్స్ అండ్ షిఫ్ట్ ద మైండ్ సెట్. ఈ ఇన్నోవేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని లైక్ ఒక కాంపిటీషన్ లాగానో లేదంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగానో తీసుకోకండి. బికాస్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ అనేది ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రోగ్రామ్, రైట్? ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్స్ నాట్ ఎ క్యాంపెయిన్. ఎస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ క్యాంపెయిన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నిరంతరంగా జరిగే ప్రక్రియ. అండ్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ క్లైమేట్. అంటే ఈ సందర్భంగా ఇంటింటా ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ అలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి కనుక మన పిల్లలకు కూడా చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సో మీకు ఇన్నోవేషన్ ఈ ఇన్స్పైర్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేసినప్పుడు దీని వెనకాల ఉండే ఒక ముఖ్యమైన సందేశం ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో 21st సెంచరీ స్కిల్స్ అనేవి చాలా మ్యాండేట్ అయిపోయినాయి. ఈ 21st సెంచరీ స్కిల్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, డిపెండెన్సీ లేకుండా, ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా, తర్వాత క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ తర్వాత డిజిటల్ లిటరసీ, టెక్నికల్ లిటరసీ, రైట్, థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇందాక రవి సార్ చెప్పినట్టు. సో ఇట్లాంటి చాలా స్కిల్స్ అనేవి ఇప్పుడు మ్యాండేట్ అయిపోయినాయి. సో కమింగ్ ఇయర్స్లో చూస్తే ఈ స్కిల్స్ అనేవి లేకపోతే లైక్ వీఆర్ నథింగ్ అనేలాగా అయిపోయింది. సో అట్లాంటి స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్. సో ఒక్కొక్క స్కిల్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్క కోర్స్ అటెండ్ అవుతూ వెళ్తే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం, తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ మనీ. సో ఇన్ని ఎఫర్ట్స్ అనేవి, రీసోర్సెస్ అనేవి వేస్ట్ అయిపోతాయి. సో అందుకే ఇలాంటి ఇన్స్పైర్ కానీ లేదంటే ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చేస్తే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్, ఈ 21st సెంచరీ స్కిల్స్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ 42 స్కిల్స్లో ఉన్న 70 to 80% ఆఫ్ ద స్కిల్స్ ఒక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూడాల్సిన విధానం, రైట్? సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్ని జస్ట్ ఒక కాంపిటీషన్ లాగా కాకుండా ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్నాను కదా. జస్ట్ ఒక స్లైడ్ కనిపిస్తూ ఉంది కదా, ఈ స్లైడ్ పైన ఉన్నదాన్ని చూడండి. ఈ బర్డ్ ఏ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి తన నెస్ట్ని ఇన్నోవేట్ చేయలేదు, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఒక బర్డ్స్ ఎగ్స్ వచ్చేసి లోపల ఉన్నాయి అండ్ అది ఆ స్నేక్ నుంచి తన ఎగ్స్ని కాపాడుకోవడానికి ఇట్ హాస్ కమ్ అప్ విత్ క్రియేటివ్ ఐడియా. దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడికి స్నేక్ని పంపిస్తుంది. వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద నెస్ట్ లైక్ ఇట్ యూస్ దిస్ డోర్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ నో కాంపిటీషన్ ఫర్ దట్ బర్డ్. వాట్ అల్టిమేట్లీ ద బర్డ్స్ ఎయిమ్ ఈస్ టు సర్వైవ్, రైట్? సో టు సర్వైవ్ ఖచ్చితంగా మనం క్రియేటివ్ ఐడియాస్ అండ్ క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ తీసుకొస్తేనే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నవ్ ఏ డేస్. సో నా ఇన్నోవేషన్ అనుకున్నాము, లైక్ డిజైన్ థింకింగ్ అనుకున్నాం కదా. సో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఒక డెస్టినేషన్ అయితే డిజైన్ థింకింగ్ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది అని. సో టు దాట్ I would urge everyone, I would request everyone to shift the gears, right? So orbit shifting mindset అని చెప్తాము. లైక్ సమ్టైమ్స్ మనం ఇన్నోవేటర్గా నేను ఉండాలి, ఇన్నోవేటర్గా చేయాలి అని వెళ్తే లైక్ మన పాత్ అనేది డిఫికల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద టెక్నికల్ పార్ట్స్, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద రీసోర్సెస్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు బీ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్, మీ పాత్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఇన్నోవేషన్స్ అని చెప్పినప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే చేయాలి, ఇందాక చెప్పినట్టు సైన్స్ టీచర్సే చేయాలి, రైట్? సో ఇలా అయిపోతుంది. బట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్గా చెప్పినప్పుడు ఎనీబడీ కుడ్ బి అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్, కరెక్ట్? సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ తన విలేజెస్కి పోస్ట్ లైక్ చిల్డ్రన్స్కి హెల్ప్ చేస్తుండేది. మీకోసం అంత దాకా తీసుకొస్తున్నాడు. హౌ కెన్ యూ ఇన్నోవేట్ సంథింగ్ ఫర్ దట్ పోస్ట్ మ్యాన్? ట్రై టు రెడ్యూస్ హిజ్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్, the postman's problem. So that kind of mindset we all should have, right? So basically ఈ ఇన్నోవేషన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి అంటే టు రెడ్యూస్ ద పెయిన్ పాయింట్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద స్లైడ్ ఆన్ ద రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్, దట్ ఈస్ ఎ హాస్పిటల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద హాస్పిటల్, బట్ సో ఆ హాస్పిటల్ నేమ్ని మీరు ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్, బట్ మీరు రైట్ సైడ్ చూసినప్పుడు చూస్తే లైక్ ఒక చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అది. సో ఈ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్లో చాలా చిల్డ్రన్ వచ్చున్నారు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి, బట్ అక్కడ బెడ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఎవరి మదర్కి వాళ్ళ చిల్డ్రన్ అనేది చాలా ప్రీషియస్.
సో అప్పుడు లైక్ అక్కడ ఫైట్ చేయలేరు అండ్ వాళ్ళ పిల్లల్ని కింద ఇక్కడ అన్హైజీనిక్ ప్లేసెస్లో ఉంచలేరు. చూడండి వాళ్ళ పిల్లల్ని అందరూ ఎట్లా కూర్చోబెట్టుకొని ఉంటున్నారు. కెన్ వీ క్రియేట్ సంథింగ్ ఫర్ దీస్ మదర్స్? ఒక బెడ్ని ఒక డ్రోన్ లాగా, లైక్ మధ్యలో బెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ 4 సైడ్స్ డ్రోన్కి ఎట్లా వింగ్స్ అయితే ఉంటాయో అలాంటి ఒక వింగ్స్ టైప్ తీసుకొచ్చి చిన్న చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఒక చిన్న సైజ్ బెడ్ టైప్, యూనో హౌ అ డ్రోన్ స్ట్రక్చర్ ఈస్. కెన్ వీ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సార్ట్ ఫర్ హాస్పిటల్స్? సో ఇన్ యూనో విత్ లో క్యాపిటల్ మనం చాలా ఇన్నోవేషన్స్ ఈ హాస్పిటల్లోనే తీసుకురావచ్చు, కరెక్ట్? సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఏరియా ఇన్ ముంబై కాల్డ్ ధారావి. సో అక్కడ చూడండి లైక్ చాలా ఇల్లు దగ్గరగా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్లమ్ ఇన్ ద ఏషియా. సో అలాంటి ప్రజల దగ్గర డిసీజెస్ కానీ లేదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేదంటే రీసోర్సెస్ కానీ యూనో అన్నిటి కోసం ఎవ్రీడే ఫైట్ అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? సో అట్లాంటి దగ్గర మనం ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయొచ్చా, కరెక్ట్? సో ఇట్లాంటిది చేయాలి అని అంటే స్టెప్ ఇన్ టు ద ప్రాసెస్ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్, ఓకే? ఇన్నోవేటర్ని అనే మైండ్ సెట్తో కాకుండా ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ అని మీరు స్టెప్ ఇన్ అయితే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఆ మెథడాలజీ మీ డిఎన్ఏ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఒక కాంపిటీషన్ అనేది పోతుంది, మెథడాలజీ అనేది మీ డిఎన్ఏ అయిపోతుంది, కరెక్ట్? సో టు గివ్ యునో ద గ్లాన్స్ ఈ ఎస్డిజీస్ అనేవి ప్రపోజ్ అయినాయి. సో మీకు ఒకవేళ ఐడియాస్ రావట్లేదు లైక్ అని అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 17 ఎస్డిజీస్ అనేవి ప్రపోజ్ అయినాయి. యూనో వీటిని యుఎన్ ఎస్డిజీస్ అంటారు, యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. నో ద బిగ్ బ్లూ, సో ద ఎర్త్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్ 17. సో ఒకవేళ ఈ 17లో మనం ఫోకస్ చేసి కనుక ఇన్నోవేషన్స్ని తీసుకురాగలిగితే, చేంజెస్ని తీసుకురాగలిగితే ద బిగ్ బ్లూ విల్ బికమ్ అ గ్రేట్ ప్లేస్ టు లివ్. ఐ మీన్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యి మనం ఒక గ్రేట్ ప్లేస్ గ్రేట్ ప్లేస్లో లివ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని ఇవి ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ ఇన్నోవేషన్స్ ఐడియాస్ టు దీస్ అండ్ అండర్ దీస్ 17 goals like there are some 146 points proposed. So there you will get some direction, ఎట్లా డైరెక్షన్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ద వరల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్. సో ఇలాంటి ఐడియాస్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద goals, United Sustainable Development Goals. Now when I say about mindset, సో ఈ క్వశ్చన్ నేను చాలామందిని అడిగాను, నియర్లీ lakhs of పీపుల్ని అడిగినాను. నేను మీకు ఒక టైం మిషన్ ఇస్తే మీరు ఆ టైం మిషన్ని యూజ్ చేసుకొని టైం ట్రావెల్ చేయగలిగితే, సో ఈ టైం ట్రావెల్లో ఏ పీరియడ్కి వెళ్తారు అండ్ ఏం చేస్తారు అని అడిగితే టైం మిషన్ యూజ్ చేసుకొని చాలామంది నేను చైల్డ్హుడ్కి వెళ్తాను, చాలామంది నేను పాస్ట్కి వెళ్ళి చూస్తాను ఎన్ని ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పినారు. బట్ దేర్ ఈజ్ అన్ అదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్. ఈ టైం మిషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ కుడ్ గివ్ మీ దిస్ టైం మిషన్, ఒకవేళ మీరు నాకు ఈ టైం మిషన్ ఇస్తే, ఇఫ్ ఐ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు యూజ్ దిస్, మేబీ నేను 2019 December టైంకి వెళ్ళి ఆ కరోనా ఏదైతే ఉందో లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ పెయిన్ పాయింట్స్, చాలామంది పెయిన్ పాయింట్స్కి అది రీజన్ అయింది, మేబీ దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానేమో, రైట్? సో వెన్ సూపర్ పవర్స్ లైక్ దిస్ టైం మిషన్, ఈ టైం మిషన్ లాంటి సూపర్ పవర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం కమ్యూనిటీ, సొసైటీ అండ్ అదర్స్ గురించి ఆలోచించాలి. సో దాట్ మేక్స్ యూ అల్టిమేట్ లీడర్, రైట్? సో నౌ ద టైం మిషన్ లాంటిదే ఈ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో నా ఇందాక సార్ చెప్పినారు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అని చెప్పేసి. సో ఒక ట్రక్ బ్రిడ్జ్ కింద స్ట్రక్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న 3 different ప్యానల్ పీపుల్ వచ్చేసి ఏం చెప్పినారంటే ఆ బ్రిడ్జ్ పైన చిప్ని రిమూవ్ చేయాలి టు గెట్ ద ట్రక్ అవుట్, లేదంటే దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేసి మెల్ట్ చేయాలి, లేదంటే ట్రక్ యొక్క పార్ట్స్ డిస్మాంటిల్ చేయాలి అని. బట్ బాయ్ వాకింగ్ పాసింగ్ దట్ వే అతను ఏం చెప్పినాడు అంటే జస్ట్ సింపుల్గా టైర్స్లో ఉన్న ఎయిర్ని రిమూవ్ చేయండి సో దట్ ట్రక్ కిందికి అవుతుంది అని చెప్పేసి. ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉంది, ట్రక్ ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అయిందో అక్కడ, బట్ సొల్యూషన్ ఆ అబ్బాయి ఇక్కడ వెతికినాడు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో బౌండరీస్ పెట్టుకొని మనం అక్కడే సొల్యూషన్ దొరకాలి అని అంటే అది పాసిబుల్ అవ్వదు, లైక్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, ప్రాబబిలిటీ చాలా తక్కువ టు గెట్ ద సొల్యూషన్స్. సో వాట్ ద రైట్ వే ఇస్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్స్, రైట్? నౌ సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ డిజైన్ థింకింగ్ ఇస్ ఎ సూపర్ పవర్. జస్ట్ లైక్ మనం అందరం పిల్లలు వాచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ బెంటెన్ వాచ్. సో బెంటెన్ వాచ్ని జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా టచ్ చేస్తే సో ఇట్ మేక్ యూ అ సూపర్ హీరో, రైట్? ఒక స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా అట్లాలాగా. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ సూపర్ పవర్స్, రైట్? సో ఆ బెంటెన్ వాచ్లో లేదు. సో అక్కడ వచ్చే 10 బెంటెన్ వాచ్లో వచ్చే 10 క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా బిహేవియర్కి సంబంధించినవి. దీస్ ఆర్ ఆల్ సూపర్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? సో ఈ 10 సూపర్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్రెడీ మీలో ఉన్నాయి. ఇందాక సురేష్ సార్ చెప్పినట్టుగా పిల్లల్లో చాలా క్రియేటివ్ థింకింగ్ నేచర్ అనేది ఉంది. సో ఆ సూపర్ పవర్స్ని జస్ట్ మనం జస్ట్ విత్ అన్ ఇగ్నైట్ బయటికి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలంగాణ ఈస్
working hard to get that out. So as I told you, like this is the process. So what what are all the steps included in this ante, first step vachesi the first milestone we will call it to reach that destination: empathize, define, ideate, prototype and test. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి డీప్గా తెలుసుకుందాం అండ్ మీకు వచ్చిన ఐడియాస్ని ఎలా దాంట్లో ఏ స్టెప్లో రిఫైన్ చేయాలి, ఏ స్టెప్లో సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలి అనేది లైక్ వీ విల్ సీ క్లియర్లీ. నౌ సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎందుకు ఈ పెయిన్ పాయింట్స్ వస్తాయి అంటే, ఇప్పుడున్న సొసైటీలో మనం యూజ్ చేసే, మనం జీవించే ఈ నేచర్కి లైక్ ఒకప్పుడు ఇన్వెంట్ అయిన వస్తువులు కానీ ఆ ప్రాసెస్ కానీ సరిపోదు, రైట్? సో ఒకప్పుడున్న ఈ సన్ డయల్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు, కరెక్ట్? వాచ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే దాంట్లో మన పల్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఉంటున్నాము, రైట్, ఎంత బీపీ అనేది ఉంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే టు రెడ్యూస్ యువర్ పెయిన్ పాయింట్స్, ద జర్నీ ఫ్రమ్ ఇన్వెన్షన్ టు ఇన్నోవేషన్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ బల్బ్, లైక్ ఆ బల్బ్ కూడా ఒకప్పుడు ఇన్వెంట్ అయింది, ఇప్పుడు అదే బల్బ్ని మనం యూజ్ చేస్తే ద ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇట్ మేక్ యూ లైక్ పెయిన్ఫుల్, రైట్? సో అట్లాంటి దాన్ని కాకుండా మనం ఆ పెయిన్ పాయింట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఎంపతి అని అనుకున్నాం కదా. సో ఈ ఎంపతిలో సింపుల్గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ డీప్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ డీప్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, జనరల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలితే లైక్ వీ సే అయ్యో పాపం అని, కరెక్ట్? సో నౌ ఇన్ ఎంపతి మోడ్ మీరు ఎవరికైతే దెబ్బ తగిలిందో వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆ పెయిన్ని ఫీల్ అవ్వగలగాలి, రైట్? సో యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద అదర్ షూస్ అండ్ ఫీల్ దేర్ పెయిన్. సో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఏ మైండ్ సెట్తో ఆ ప్రాబ్లమ్ని చూస్తున్నారు, దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎ లీడర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో బట్టి విక్రమార్క యూస్ టు సే లైక్ హీ యూస్ టు గివ్ ద రైట్ జడ్జ్మెంట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఒకసారి అడిగినారు లైక్ హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ అని. సో అతను జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు హీ క్లోజ్ హిస్ ఐస్ అండ్ ఇద్దరు ఎవరైతే తన ముందు జడ్జ్మెంట్ కోసం నించుంటారో వాళ్ళ ప్లేస్లో నించొని వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాబ్లమ్ని చూసి యూస్ టు గివ్ ద జడ్జ్మెంట్. సో దాట్స్ ద వే వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ నౌ. సో ఈ ఎంపతిలో వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ యూ షుడ్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు అదర్ షూస్. అంటే దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై టీమ్. కరోనా టైంలో ఒక ఫ్యామిలీ, వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్ ఫ్యామిలీ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ ఫర్ కరోనా. ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే ముగ్గురు, కొడుకు, తల్లి అండ్ ఫాదర్, ముగ్గురు టెస్టెడ్ ఫర్ కరోనా. ఆ ముగ్గురులో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఒకరు ఒక కార్నర్లో, ఒకరు ఇంకొక హాస్పిటల్లో. లైక్ వీ ఆల్ నో ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్పుడు ఎలా ఉండింది కరోనా టైంలోని. వీ వర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ పాండమిక్. సో అట్లాంటి టైంలో ముగ్గురు డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫాదర్ చనిపోయినారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఇమాజిన్, ఫాదర్ చనిపోయినారు. ఆ న్యూస్ కొడుకుకి తెలిసింది, కొడుకు తల్లికి చెప్పలేడు, ఫాదర్ని లాస్ట్ టైం చూడలేడు, తల్లికి ఇన్ని రోజులు కలిసిన హస్బెండ్ని, ఐ మీన్ ఆ వైఫ్కి హస్బెండ్ని చూసే లాస్ట్ ఛాన్స్ లేదు. జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఇట్లాంటివి వరల్డ్లో కొన్ని లక్షల్లో జరిగినాయి. నౌ జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనిటీ. ఐ టచ్ వుడ్ అండ్ సే ఇది మన ఎవరికి జరగకూడదు, బట్ జరిగితే ఎలా ఉంటుందని ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు దాట్ షూ అండ్ think that situation, you'd come up with some innovations, correct? So oka virology lab Pune lo maatrame test jarugundevi, but after listening to witnessing lot of situations like this, evaro okatanu rapid test kit machines tayaru chesinadu corona ki. Now some of the industries preparing self covid test kits bayitiki velakunda, right? So to reduce that pain points, correct? So itlanti type of ideas eppudu ostayante when you try to solve the problems, correct? Now the other thing is that etla manam ee empathize lo vellali anante, the simple way is to understand someone is to observe. సో వాళ్ళని డీప్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. వాళ్ళ డైలీ రొటీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ వెళ్తున్నారు, ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్ దట్. సో అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ టు ఇంటర్వ్యూ దెమ్. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేదాన్ని వాళ్ళు లీవ్ చేసే లైఫ్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అన్నీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేకపోవచ్చు. సో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్, మీకు వాళ్ళ లైఫ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతా ఉంది, కరెక్ట్? సో దెన్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ టు పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద అదర్ షూస్. సో వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసినారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి అండ్ దెన్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అబ్జర్వ్ చేసినారు. నవ్ యూ హ్యావ్ ద ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద పర్సన్. దెన్
ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం ఉండి ఆలోచించాలి. సో ఆ ఆలోచించడానికి ఉన్న ఒక స్టెప్ ఏంటి అంటే పర్సోనా మ్యాప్. సో దీన్ని పర్సోనా మ్యాప్ అంటారు. సో ఈ పర్సోనా మ్యాప్ మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో మీరు ఏ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారో దానికి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. సో వెన్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ లైక్ మీకు దీని సోర్స్ ఎక్కడ, ఇది ఎలా ఐడియా వచ్చింది, ఎందుకు మీరు ఇది చేసినారు అన్నప్పుడు దెన్ ఐ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూడ్ ఎ కండక్టర్ రీసెంట్లీ. సో టు గెట్ ప్రిపేర్ సమ్ చైర్ ఫర్ కండక్టర్. నాకు అతను కండక్టర్ అని తెలియదు. హీ హాజ్ అప్రోచ్డ్ మీ, హీ వాంటెడ్ మీ టు డిజైన్ ఎ చైర్ ఫర్ హిమ్. సో తను ఒక చైర్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు నేను తనని అడిగినాను, మీరు ఇంట్లో ఎక్కువసేపు ఎట్లా ఉంటారు, కూర్చుంటారు, దెన్ ఆల్ దిస్ డన్. But most of the time he spent in the bus, city bus. So atlantappudu when he stand for some 8 hours of traveling, so elanti type of pains untai, right? So when you experience all this you get the right sense of the problem, right? So itla manam valla place lo undi aalochinchadam start cheyali, correct? Now so this is called the defined state. So okkasari meeku persona map prepare ayin tarvata you have all the details of the person, రైట్? సో తను ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు అని. నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు, రవి సార్ కానీ సురేష్ సార్ కానీ చెప్పినట్టు క్వాలిటేటివ్ ఐడియాస్ అనేవి ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ వింటామో ఆ స్టేట్మెంట్ నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాము. సో దాట్స్ నాట్ ద రైట్ ప్రాసెస్, రైట్ పాయింట్ టు స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ, right? So there is a process to dig deep into the problem statement. So I'll give you an example. Recently I have interviewed a village people. So a village people ni interview chesinappudu they have given me a statement, maaku food ledu. That was the problem statement. So if I start my journey right from that statement, so nenu quick ga chese solutions enti, I would order food from Zomato or Swiggy or whatever the food courts. But that is not the right solution. It's a solution. They don't have the food, I provide them the food. That's a solution, but that is not the permanent solution to be addressed the challenge. So then I started interviewing the people. Ee problem meeku any days nunchi undi. So if it is from a weekdays, maybe the problem could be transportation issue or heavy rains, unseason rains ayi undochu. Transportation problem valla a village ki transportation like a rice supply ayi undakapochu. Maybe it is from some 2-3 years. So akkada correct ga ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగిన పంటలు వల్ల వేయకపోతూ ఉండొచ్చు. మేబీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సమ్ 10-12 ఇయర్స్ ఆ సాయిల్ కి సంబంధించిన మ్యాచింగ్ క్రాప్స్ వేయలేకపోవచ్చు, లేదంటే అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. సో వెన్ ఐ ఇంటర్వ్యూ పీపుల్, నేను ఆ రైట్ ప్రాబ్లం దగ్గరికి, దాని రూట్ కాజ్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో వెన్ యూ లిజన్ టు సమ్మన్, వెన్ సమ్మన్ సేస్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, మీరు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయకండి. దెన్ ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్, అండర్స్టాండ్ more deeper, understand the problem statement more deeply, right? So now what to do to understand the problem statement more deeply? So ikkada oka process undi. There are 2 steps. One is 9 whys, right? So when someone says this is my problem statement, so you ask 9 whys, why this is happening, why other thing is not happening. When I say dustbins are not there, why dustbins are not there? సో ఆ డస్ట్బిన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం? మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది లేదు, రైట్? సో మ్యానుఫ్యాక్చర్గా ఎందుకు లేదు అంటే రా మెటీరియల్ దొరకట్లేదు. రా మెటీరియల్ ఎందుకు దొరకట్లేదు అని అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్లో దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అనేది రావట్లేదు. సో when you 9 times question a process statement, you'll reach to the root cause of this root cause of that problem statement. So then second process, ee process అయిపోయిన తర్వాత when you reach to root cause, so అక్కడ మీకు ఇంకొక థియరీ ఉంది, that is called fishbone theory. సో ఈ fishbone థియరీలో just like fish bones ఎలా ఉంటాయి, if you see on the screen, ఒక ఫిష్ మధ్యలో ఉండి బోన్, దానికి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా బోన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫిష్ బోన్ థియరీలో you define it as, so this is called resources, process, infrastructure, whatever the climate. So itla oka 6 or 7, 8 based on your problem statement, itla oka 7 points దీనికి వర్టికల్ గా మీరు చేసుకుంటారు. దెన్ తర్వాత వీటి నుంచి అదర్ వర్టికల్స్. సో ఇక్కడ రీసోర్సెస్ అన్నప్పుడు హ్యూమన్ రిసోర్సెసా, లేదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెసా, లేదంటే ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెసా, ఎందుకు అవైలబుల్గా లేవు అని. సో దెన్ వన్ కమ్స్ టు దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సపోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ సపోర్ట్ చేయట్లేదా, వై, సో ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఇట్లా మీరు ఈ ఫిష్ బోన్ థియరీ కనుక అప్లై చేస్తే ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్కి, యుల్ రీచ్ ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ టు ద నావెల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. సో దెన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్, ఇప్పుడు మనకి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే
పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టేట్మెంట్. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, మీరు అంతా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు కదా ఒక పర్సన్ని, సో ఆ పర్సన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారు. సో ఆ నోట్ డౌన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టేట్మెంట్లో ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద స్లైడ్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూజర్. సో మీకు ఐడియా ఉండాలి ఎవరి కోసం మీరు ఇది తయారు చేస్తున్నారు అని. సో ఇఫ్ ఐ ఇన్వెంట్ అక్వేరియం, ఇఫ్ ఐ ఇన్వెంట్ అ పెన్, ఏది ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు? అ పెన్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ. సో నా ఇన్వెన్షన్కి ఆర్ నా ఇన్నోవేషన్కి యూజర్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడున్నారు? సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో యూజర్ ఫర్ యువర్ ఇన్వెన్షన్, హూ విల్ యూజ్ దట్, రైట్? సో అందుకే కొన్ని ఇన్వెన్షన్స్ అనేవి, ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి సైడ్ ట్రాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి, బికాస్ there are no users to use it actually. It is not reducing any pain points of people, correct? So user, and then need, what is their need actually ga. Then tarvata insights, మీరు వీళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన ఇన్సైట్స్ అన్నీ ఇక్కడ రాసుకుంటారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ పాయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టేట్మెంట్, it is indicating that you are thorough on the problem statement, the process and everything. Now let us get into the third step of this process, ideate. So ideate ani cheppinappudu, it is not getting the right solution, it is about getting number of solutions. So ee number of solutions vachinappudu, when you scamper, there is an activity called scamper. When you apply this scamper, so you get lot of insights from each solutions, and if you make all the solutions together, you will get an ultimate solution. We can see such examples in coming slides. So ee ideate process lo em cheyali ani ante, there is a process called 𝗹𝗁𝗃 method of brainstorming. So indaka Suresh sir mention chesinattu brainstorm ani. So enduku brainstorm technique is important ante, మనం 6ని రాసి రెండు సైడ్ల నుంచి చూసినప్పుడు అది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి రైట్ అనిపిస్తుంది. నేను ఎదుటి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని చూడను, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళు చూడరు. దెర్ ఆర్ 2-3 డైమెన్షన్స్, కరెక్ట్? సో ఈ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ టెక్నిక్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ షేర్ హిజ్ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నాకు ప్రాబ్లం అనిపించింది ఇతరులకి ప్రాబ్లం లాగా కనిపించవచ్చు, కరెక్ట్? సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో, when sometimes ఏం జరుగుతోంది అని అంటే, when I was in Mumbai in a place called ధారావి, సో అట్లాంటి ప్లేస్లో నేను వాళ్ళని అడిగినాను, దిస్ ఈస్ లైక్ అ వెరీ రెడిక్యులస్ ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేస్తుంది అని అడిగినప్పుడు, నాకు అది చాలా ప్రాబ్లం లాగా కనిపిస్తుంది, బట్ వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం లాగా అనిపించట్లేదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ని కంఫర్ట్ జోన్ లాగా చేసుకొని దాంట్లో లివ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసేసినారు. ఆ ప్రాసెస్లో ఎమర్స్ అయిపోయినారు, సో దట్ దే డోంట్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాబ్లం. బట్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాబ్లం. సో మీరు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ని, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు టెక్నీషియన్స్ని, తర్వాత అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ షేరింగ్ దేర్ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో మీకు అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది, రైట్ డైమెన్షన్ ఏంటి, రైట్ డైరెక్షన్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ straight away address the challenge with right solutions, correct? Now so this is called 𝗹𝗁𝗃 method of technology. సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అంటే, ఒక టేబుల్ పైన 5 మెంబర్స్ కూర్చోవాలి, అండ్ అట్లా 5 టేబుల్స్ ఉండాలి. సో టేబుల్ పైన ఉన్న 5 మెంబర్స్ వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి. దెన్ ఒక 5 minutes తర్వాత, ఒక విజిల్ సౌండ్ తర్వాత, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు చేంజ్ దేర్ టేబుల్స్. సో అలా 5 minutes తర్వాత వాళ్ళు టేబుల్స్ చేంజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్కి ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన టేబుల్లో ఉన్న వాళ్ళు సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో 25 minutes అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఒక టేబుల్ పైన 25 మెంబర్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్, 25 ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ కంబైన్డ్ ఎవ్రీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్, యూ మే గెట్ ద రైట్ సొల్యూషన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ స్టేట్మెంట్, బట్ ఇంకా చాలా ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి, we will go through them, right? So you can use this method of brainstorming, and there are other things also. సో దెన్ ప్రోటోటైప్. సో ఈ ప్రోటోటైపింగ్కి వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒక ఐడియా రాగానే దానికి ఒక ప్రోటోటైప్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో డోంట్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రోటోటైప్ మోడ్, బట్ దెర్ ఈస్ అన్ అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈ ప్రోటోటైప్ మోడ్లో వచ్చేసి లుక్స్ లైక్, ఫీల్స్ లైక్ రియల్ ప్రోటోటైప్, అండ్ తర్వాత పార్షియల్ ప్రోటోటైప్స్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రోటోటైప్లో మీరు చూస్తే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టోరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైపింగ్. సో ఈ స్టోరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైపింగ్లో ఇక్కడ ఒక ఐడియా ఉంది. సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నా ఐడియా ఏంటి అంటే, ఒక ల్యాప్టాప్ని నేను డిజైన్ చేయాలి, ఒక మొబైల్ యాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ని నేను డిజైన్ చేయాలి. సో ల్యాప్టాప్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నా మేట్కి నేను అది ఇస్తాను, సో నా ల్యాప్టాప్ ఐడియా ఇది అని. సో తనేం చేస్తారంటే, ఆ ఐడియాని మొత్తం పరిశీలించి
దాని పక్కనున్న బాక్స్లో తన పాజిటివ్ సొల్యూషన్స్ కలిపి ఆ ల్యాప్టాప్ని డిజైన్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, ఇక్కడ ఇంకొకరు ఐడియాస్ యాడ్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ గివ్ ఇట్ టు థర్డ్ పర్సన్, ఫోర్త్ పర్సన్, ఫిఫ్త్ పర్సన్, అందరూ వాళ్ళ పాజిటివ్ థాట్స్ని యాడ్ చేస్తూ నెగిటివ్ థాట్స్ని ఇందులో నుంచి రిమూవ్ చేస్తూ వెళ్తే, సో మీరు ఈ స్టోరీ బోర్డ్ని కంప్లీట్ చేసే లోపు ఎన్ని మీ దాంట్లో పాజిటివ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి, ఎన్ని మీ దాంట్లో నెగిటివ్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి. సో అలాంటి ప్రాసెస్ని మీరు అప్లై చేసినప్పుడు మీ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీ ఇన్నోవేషన్ని ప్రాపర్గా హార్ట్ఫుల్గా తీసుకోగలుగుతారు టు యూస్ ఇట్. కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత డ్రా ద ప్రోటోటైప్. సో ఈ ప్రోటోటైప్ని డ్రా చేసేటప్పుడు విల్ గెట్ ద సెన్స్, నా ప్రోటోటైప్ ఎలా డిజైన్ అవ్వబోతుంది, గ్లాన్స్ ఆఫ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, రైట్. సో ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ని చూసినప్పుడు ఆ ఫింగర్స్లో అది ఎట్లా ఫిక్స్ అవుతుంది, ఆర్ లైక్ బటన్స్ ఎలా చేయాలి, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్. వన్ ఇస్ అన్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసేది, తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు లేజర్ లైట్స్తో యూజ్ చేసే, లేజర్ టెక్నిక్స్తో యూజ్ చేసేవి, తర్వాత ఇట్లా డిఫరెంట్ వచ్చినాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే వెన్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ బోర్డ్, సో ఎవ్రీబడి ట్రై టు యాడ్ దేర్ ఇన్పుట్స్. సో వాళ్ళు యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు అండ్ మీరు ఫైనల్గా డ్రా చేసినప్పుడు దాని ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, యూజర్ ఎలా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాడు, యూజ్ చేస్తాడు అనేది మీకు ఒక సెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైనల్ ప్రోటోటైప్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్. సో బిఫోర్ టెస్టింగ్ ఎనీ ప్రోటోటైప్, డోంట్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ వెన్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఈ టెస్టింగ్ మోడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు టెస్టింగ్ మోడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే కరోనా టైంలో చాలామంది బ్లేమ్ చేయడానికి బ్లేమ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసినారు. ఎందుకు అంటే వైరస్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఎందుకు 8 months, 18 months, 19 months పడుతుంది దాన్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి అని. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్. సో ఒక వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని అడల్ట్ 50 years అబోవ్, తర్వాత 30 to 50, తర్వాత చిన్నపిల్లలు, తర్వాత టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో లీవ్ చేసేవాళ్ళు, టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో లీవ్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత విమెన్, మెన్, డిఫరెంట్ ఫుడ్ కల్చర్స్లో ఉండేవాళ్ళు, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నవాళ్ళు. సో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జనాలపైన దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సో అలా టెస్ట్ చేయకుండా వ్యాక్సిన్ అనుకున్నాం కదా అని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే ఎంత ప్రమాదం అవుతుంది చూడండి. సో దట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ ఇన్నోవేషన్, రైట్, ఎవ్రీ ఇన్వెన్షన్, వాట్ ఎవర్. సో మీరు ఒక ప్రోటోటైప్ని చేసిన తర్వాత దాన్ని మీ యూజర్కి ఇవ్వండి యూజ్ చేయమని, రైట్. సో ఇందాక శానిటరీ ప్యాడ్స్ సార్ చెప్పినట్టుగా, లేదంటే ఇందాక మనం ప్రోటోటైప్లో చూసినాము ఆ సీటింగ్ కెపాసిటీ, ఎంటీ ఉన్న సీట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని. సో ఆడిటోరియం పీపుల్కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యూజ్ చేస్తే రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ reiterate the project and get the final project to be used for the users, right. So this is called in testing process. Now if you can take Rolls-Royce some 8 crores 9 crores project ఉన్న కార్స్ తీసుకుంటే అవి కూడా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ని వెళ్తాయి. 8 crores కార్స్ కూడా దే విల్ అండర్గో అ ప్రాసెస్ కాల్డ్ క్రాష్ కార్ టెస్ట్. సో అంత పెద్దది కూడా ఎందుకు వెళ్తుంది అని అంటే, సో యువర్ ఇన్నోవేషన్ షుడ్ బి అ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ యూజర్, రైట్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా యూజ్ చేస్తూ వస్తే క్వాలిటేటివ్, క్వాంటిటేటివ్ అండ్ మీ యూజర్కి అది ఎగ్జాక్ట్గా యూజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్కి వస్తుంది. సో ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, చాలామంది విలేజెస్లో ఉన్న మదర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ బేబీస్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడట్లేదు అండ్ చాలామంది గర్భంలోనే పిల్లల్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. సో వన్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యావ్ కమ్ టు నేపాల్ అండ్ ఇంటర్వ్యూడ్ దెమ్. సో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబుల్ ఇంక్యుబేటర్. సో ఆ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎలా అరైవ్ అయినారు అనేది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సే. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు విలేజర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు, రైట్. సో వాళ్ళు ఏం థింక్ చేస్తున్నారు, ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, రోడ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్, సో దట్ వీ కెన్ నాట్ టేక్ చిల్డ్రన్ టు ద హాస్పిటల్స్. ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీని తీసుకెళ్ళలేము బికాస్ రోడ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ కండిషన్. సో మధ్యలో ఏమైనా అయితే ఎలా ఉంటుంది అని. సో వాట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్, ఇంక్యుబేటర్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్. సో అప్పుడు పిల్లలకి ఇంక్యుబేటర్స్ యూజ్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ ఈఎంఎఫ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ సంథింగ్ వాళ్ళపైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో దే డోంట్ బిలీవ్ ఆన్ దిస్ ఫారిన్ కల్చర్. సో మన ఇళ్ళలో ఏం చేస్తారు, విలేజెస్లో విలేజ్ మేడ్ అంటే మంత్రసాని అని చెప్తాము తెలుగులో. సో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళు సొల్యూషన్స్ వాళ్ళకి ప్రసవం పోస్తారు. సో అట్లా వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఈ స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ ఎంపతి మ్యాప్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో నౌ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో హూ ఆర్ ద యూజర్స్, విలేజర్స్.
what is their need, a better way to transport the life or better way to support the life ఇన్సైట్స్. సో వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పినారు పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఏం క్రియేట్ చేసినారు, అ పోర్టబుల్ లైఫ్. సో అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఈ స్టూడెంట్ రోడ్లు వేసి ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ సొల్యూషన్. హాస్పిటల్స్ బిల్డ్ చేసి ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ సొల్యూషన్. అంబులెన్స్ 108లో పంపించవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ సొల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్? దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ అదర్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో, బట్ ఏది మీ యూజర్ కోరుకుంటున్నాడు ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్. దీస్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఎంఆర్ స్కాన్ మెషిన్లోకి చిన్నపిల్లలు వెళ్తున్నప్పుడు దే ఆర్ రియల్లీ స్కేర్డ్, రైట్? సో వాళ్ళు అలా స్కేర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ కానీ లైక్ డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళని అది యూజ్ చేయడానికి తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నారు. సో వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్, దానికి డిస్నీ వాల్ లాగా తయారు చేసినాడు. సో ఎందుకు ఇలా తయారు చేసినాడు అంటే వెన్ చిల్డ్రన్ లుక్ ఎట్ దిస్, వాళ్ళు అది ఫ్రెండ్లీగా తీసుకొని ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ మనం ఏదో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ యూనివర్స్లోకి వెళ్తున్నామని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫ్రమ్ అగస్త్య. కొన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు, ఇన్నోవేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ని బెటర్ లైఫ్ కోసం డిజైన్ చేయడం, దెన్ తర్వాత యాక్సిడెంటల్ ఇన్నోవేషన్స్, దెన్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా యూజ్ చేసుకొని. సో ఇక్కడున్న ఇద్దరు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే సోలార్ ప్యానల్ ఉంది కదా, సో ఈ సోలార్ ప్యానల్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, బట్ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉంది, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఆకుల నుంచి వచ్చిన రసాలని ఆ సోలార్ ప్యానల్ పైన రుద్దినప్పుడు ఏ ఆకు యొక్క రసం దానిపైన రుద్దినప్పుడు అది ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనేది తీసుకొచ్చినారు. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, బట్ ఇప్పుడున్న రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేసి చిన్న ఐడియా, ఆకులు మన దగ్గర ఉండేవే, రైట్? సో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, ఎక్కువ ఇన్పుట్ రావట్లేదు. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించుకోవడానికి దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా. సో నౌ దెర్ ఈస్ అన్ అదర్ ఐడియా. దిస్ టీషర్ట్ హ్యాస్ 40 logos. సో చాలామంది మనలో లాంగ్వేజ్ తెలియని వాళ్ళు డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, మూగవాళ్ళు కానీ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు సఫర్ అవుతుంటారు. సో ఈ టీషర్ట్ పైన 40 logos ఉన్నాయి. ఈ అన్ని లోగోస్లో టెలిఫోన్, ట్రావెల్, హోటల్, ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్. సో మీరు ఏ లోగోని చూపిస్తే ముందటున్న వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో నేను ఈ ప్రజెంటేషన్లో ఎక్కువగా మీకు టెక్నికల్గా రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూపించడానికి ట్రై చేయలేదు. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్. ఎప్పుడైతే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను షో చేస్తానో మన మైండ్ అనేది దానికి కండిషన్డ్ అయిపోతుంది, ఓ మళ్ళీ ఇలాంటి టైప్సే తీసుకురావాలా అని. సో డోంట్ డూ దట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా యూజ్ చేసుకోండి. సో ఆ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకొని డిగ్ డీపర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్స్ అండ్ గెట్ ద రైట్ దిస్ థింగ్. నౌ సో ఈజీ మెథడ్ మీరు ఎలా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని అరైవ్ అవ్వచ్చు అంటే, సో దిస్ యూ కెన్ యూస్ యాజ్ అ టెక్నిక్ ఆన్ ద స్లైడ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్, ఈ 4 టెక్నిక్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి. మీకు బ్రాడ్గా అనిపిస్తే, ఒకవేళ మీకు బ్రాడ్ కమ్యూనిటీలో వెళ్ళి చేయాలి అనేది స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటే, డివైడ్ ద ప్రాసెస్ ఇంటూ దీస్ స్టెప్స్. 1 ఈజ్ థీమ్స్. సో థీమ్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి. స్టూడెంట్స్ని లైక్ అంటే బ్యాచెస్గా చేసి థీమ్స్గా డివైడ్ చేయండి. సో 1 థీమ్ ఈజ్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్, తర్వాత ఇంకొకటి టెక్నికల్, రోబోటిక్స్ అనేది. హలో, చెప్పండి. ఫోన్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేరు చెప్పండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఏ జిల్లా ఎక్కడి నుంచి, పేరు చెప్పండి. చెప్పండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమ్మా, వినపడతలేదు, సౌండ్ వస్తుంది సరిగా. అకౌంట్లో డబ్బులు పడలేదా? అకౌంట్లో డబ్బులు పడేదానికి మీ గైడ్ టీచర్ను, డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్ను కలవమని చెప్పు. ఓకే, మాట్లాడమను, దానికి దారి ఉంది, చెప్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడండి, డబ్బుల గురించి కాదు. ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ గురించి వచ్చినాము, దాని గురించి మొదలు అడగండి ఏమైనా ఉంటే. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని థీమ్స్గా, స్లైడ్స్ చూసినట్టయితే థీమ్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి, డిఫరెంట్ థీమ్స్. దెన్ తర్వాత సెక్టార్లోకి వెళ్ళండి, ఆర్ ప్రొఫెషనల్.
ఎలా అంటే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్, సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఎట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ప్రొఫెషనల్గా వెళ్తే డాక్టర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, కండక్టర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, తర్వాత టీచర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్. వెన్ ఐ టేక్ టీచర్స్, లైక్ చాలా స్కూళ్ళలో చూసినప్పుడు హైట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది టీచర్స్కి. కెన్ వి డిజైన్ అ జిమ్మీ కైండ్ ఆఫ్ బోర్డ్, సైజ్ అడ్జస్టబుల్, స్లైడ్, బస్ విండోస్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ విండో నుంచి ఈ గోడ నుంచి ఆ గోడకి మూవ్ చేసేలాగా, సో దట్ ఆల్ కార్నర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ కెన్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ లైక్ ఒక హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ లాగా, ఒక జిమ్మీ కెమెరా లాగా ముందుకు వస్తే స్టూడెంట్ కెన్ సీ హూ హ్యాస్ ద సైట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసేలాగా, రైట్? కెన్ వి డిజైన్ అ బోర్డ్? సో ఆ బోర్డ్ మీరు డిజైన్ చేస్తే, ఇందాక సార్ చెప్పినారు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. ఒకవేళ మీ ఐడియా కనుక నచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఐడియా అక్రాస్ ద స్టేట్, సో you can manufacture that, right? So this is how your idea turns into a business, correct? సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక థీమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎస్డీజీస్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎస్డీజీస్ ఉన్నాయి కదా, సో దాంట్లో దెన్ అదర్ దెన్ దాట్ పర్టికులర్ ఏరియా, సో మీకు ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం అవుతున్నాయంటే పర్టికులర్ ఏరియాని తీసుకోండి. స్కూల్, ల్యాబ్, కిచెన్, లేదంటే హాస్పిటల్, లేదంటే బస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా మీరు మీ ఫోకస్ని నారో డౌన్ చేస్తూ 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 ఒక పర్టికులర్ ఏరియా పైకి కానీ, ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ పైకి కానీ, లేదంటే ఒక పర్టికులర్ థీమ్ పైకి కానీ తీసుకొస్తే, ఆ నారో ఏరియాలో మీ మైండ్ అనేది చాలా బ్రాడ్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో బ్రాడ్ ఏరియాలో మన మైండ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, బట్ ఆ నారో ఏరియాలో వెన్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ మోర్, మీ ఫోకస్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా టచ్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ టచెస్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, యుల్ గెట్ ద రైట్ సెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. So this is how you can like convert your ideas into innovations, then business and all that. So there is a process, there are some activities designed. We are planning to conduct a series of webinars, a series of shows to give you the sense of this session, so that you can use the activities and come up with more and more innovations, qualitative and as well as quantitative, and get involved in this process and make this process as a way of life, and take place in the top 60 in the coming year. Okay. Thank you so much. Thank you, Shravan. I will have one more phone call. Yeah. Hello. Hello, sir. Cheppandi. హలో, మీ పేరు చెప్పండి, ఏ జిల్లా చెప్పండి, సమస్య. మహబూబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. చెప్పండి. మహబూబాబాద్ సార్. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇన్స్పైర్ది అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మన రైటప్తో పాటు మోడల్ కూడా అడుగుతున్నాను సార్, ఇమేజెస్. మోడల్ అంటే ఫోటో పెడతామండి, ఫోటో అంతే. గ్రాఫిక్ పెట్టాలి అంతే, పీడిఎఫ్. ఓకే, మీ మోడల్ అంటే అక్కడ గ్రాఫిక్ ఏదైనా ఫోటో అట్లా పెట్టాలి అంతే. ఓకే, స్కాన్ చేసి పెట్టండి అంతే. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ శ్రవణ్. రైట్, యూ ఆర్ రైట్లీ పాయింట్ అవుట్. ఇన్నోవేషన్ అంటే నేను కొత్తగా చేస్తాను కాదు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెన్సింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, సెన్సింగ్ ద సొల్యూషన్. ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగేది, అక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టాలి ద జర్నీ. ఓకే, రైట్లీ. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎంఫసైజ్ మచ్ ఆన్ ద మెథడాలజీ. అసలు ఇన్నోవేషన్కు మార్గం ఏంటి, ఎంపతి, డిఫైనింగ్ ద ఇష్యూ, డిఫైనింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఐడియాస్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడం, దాని ఒక స్పష్టత రావడానికి, ఫోకస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ప్రోటోటైప్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి యూ హ్యావ్ మీరు వివిధ వ్యక్తులతో మాట్లాడము అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎస్, ఇంటరాక్ట్. ఎవరికైతే టార్గెట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళతో ఎప్పుడు సంప్రదింపులు చేయాలి. టెక్నికల్ డిజైన్ చేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్, ఆ టెక్నికల్ డిజైనింగ్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుండాలి. అదేవిధంగా యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ద లిటరేచర్ ఆల్సో పెరప్స్. ఎందుకంటే నెట్లో చాలా విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆల్రెడీ రూపకల్పన చేసినవి చాలా ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఇంకా బెటర్ డిజైనింగ్ చేసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. సో అట్లా అదొకటి. ఇంకోటి నెట్ సర్చింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అనేది నేను భావిస్తున్నాను. సో అది కూడా మీరు కొంచెం లిటరేచర్ చూస్తూ ఉండాలి. సో పెరాప్స్ ఇన్ ద లిటరేచర్ వివిధ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. నెట్ ఈస్ అ రైట్ ఐడియా. ఐ థింక్ లైబ్రరీ మీకుంటే లైబ్రరీ కూడా చూడండి. కాన్సెప్ట్ మీద కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఐడియేషన్, ప్రోటోటైప్ అండ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ నుంచి మనకు అది ఫీజిబిలిటీ, ప్రాక్టికబిలిటీ వస్తుంది. లెట్ us టేక్ వన్ ఫోన్ కాల్ ఫ్రమ్ అదర్స్. యా,
చెప్పండి. హలో హలో సార్ 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 చెప్పండి. సార్ యా మాట్లాడండి. మీ పేరు? సార్ ఏం లేదు సార్, మాకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పర్యావరణం పైన చేయాలి సార్ మేము. ఓకే ఓకే ఓకే. దానిపైన కొంచెం చెప్పండి సార్, కొద్దిగా గైడెన్స్. పర్యావరణం పైన. అవును సార్. సార్ పర్యావరణం గురించి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు లైక్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ సార్. అగైన్ మనం పర్యావరణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో ఆ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్లో పర్యావరణంలో మీరు దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు, రైట్? యూనో పొల్యూషన్స్ వస్తుంది, తర్వాత లైక్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఏ ఆస్పెక్ట్ మిమ్మల్ని పర్యావరణం పైన చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు మీ సరౌండింగ్స్లో పర్యావరణంలో ఏ పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫోకస్ చేయండి. సో అలాంటి ఫోకస్ చేసినప్పుడు లైక్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్ అండ్ యునో గివెన్ థీమ్ గివెన్ టు యూ. ఓకే, లెట్ us see one video how to EMIS పోర్టల్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి అనేది ఒకసారి వీడియో చూడండి దయచేసి. రీసెట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఈ వెబ్సైట్ ను సందర్శించుటకు www.inspireawards-dst.gov.in అని బ్రౌజర్ అడ్రస్ బార్ లో టైప్ చేయాలి. ఈ వెబ్సైట్ ను చేరుటకు మరో పద్ధతి గూగుల్లో ఇన్స్పైర్ మానక్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కండి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ పై కనిపించే మొదటి లింక్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ మానక్ వెబ్సైట్. ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ మానక్ హోమ్ పేజ్ కి స్వాగతం. హోమ్ పేజ్ లో యూజర్ కు ఉపయోగపడే వివిధ సెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఆథరైజ్డ్ లాగిన్, కేటగిరీస్, ఇంపార్టెంట్ లింక్స్, గ్యాలరీ, కాంటాక్టర్స్ మరియు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అనబడే విభాగాలు ఉన్నాయి. ఆథరైజ్డ్ లాగిన్ అనబడే విభాగం దరఖాస్తుదారుని కొరకు ఉద్దేశించబడింది. వివిధ అథారిటీలు అనగా జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా మరియు పాఠశాల అథారిటీలు తమ తమ యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ల ద్వారా ఈ పోర్టల్ను చేరుకోవచ్చు. ఆథరైజ్డ్ లాగిన్ కొరకు మీరు ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడిక ప్రక్రియను ప్రారంభిద్దాం. పాఠశాల యొక్క వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నూతనంగా పాఠశాల రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు స్కూల్ అథారిటీ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ పై క్లిక్ చేయండి. తరువాత కొనసాగించుటకు ఆన్లైన్ మోడ్ పై క్లిక్ చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభించుటకు ముందు పాఠశాలకు వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. స్కూల్ అథారిటీ లేదా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు మారినప్పటికీ ఒకసారి నిర్ధారించిన ఈమెయిల్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్లను వినియోగించుకోగలిగేవిగా ఉండాలి. ఈ శాశ్వత మెనూ పత్రంలోని డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ముందుగా రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేయండి. ఒకసారి రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేసిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలోని రెవెన్యూ జిల్లాలు ప్రదర్శితమవుతాయి. అప్పుడు మీ జిల్లాను ఎంపిక చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీ జిల్లాలోని పాఠశాలల పేర్లు ప్రదర్శితమవుతాయి. వీటిలోని మీ పాఠశాల పేరును ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ పాఠశాల పేరు జాబితాలో లేకపోతే జాబితాలో చివరన కల అదర్స్ ను ఎంపిక చేసుకోండి. ఇప్పుడు కొత్త బాక్స్ కనిపిస్తుంది. అందులో మీ పాఠశాల పేరు మరియు ఇతర వివరములను టైప్ చేయాలి. వివరాలన్నిటినీ నమోదు చేసిన తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి. ఈ పేజ్ లో పాఠశాల ప్రాంత వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేసిన వెంటనే కొత్త పాపప్ విండో కనిపిస్తుంది. ఈ పాపప్ విండోలో మీ సమాచారము విజయవంతంగా సేవ్ చేసినట్లుగా పేర్కొనబడుతుంది. తర్వాత పేజీలో మీ పాఠశాలకి సంబంధించిన ఇతర సమాచారాన్ని నమోదు చేసి క్యాప్చా కోడ్ ను నమోదు చేసి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ యొక్క సమాచారాన్ని నింపండి. సాధారణంగా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ప్రధానాచార్యులు లేదా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారు. ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని పేరు, ఫోన్ నంబర్ వంటి వివరాలు నమోదు చేసి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి సమాచారాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వెంటనే యూనిక్ అప్లికేషన్ నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ యూనిక్ అప్లికేషన్ నంబర్ ను భవిష్యత్తులో జరిగే సంప్రదింపుల కొరకు ఉపయోగించాలి. దయచేసి సమాచారాన్ని సబ్మిట్ చేయడం కంటే ముందు మరొకసారి వివరాలను సరిచూసుకోండి. మీరు ఏమైనా సమాచారాన్ని సరిచేయాలనుకుంటే ఎడిట్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. అవసరమైన మార్పులు చేసిన పిదప సేవ్ చేయండి. అంతిమ సబ్మిషన్ కొరకు ఫార్వర్డ్ ఫర్ అప్రూవల్ ట్యాబ్ ను క్లిక్ చేయండి.
బటన్ను క్లిక్ చేసిన వెంటనే కొత్త మెసేజ్ విండో కనిపిస్తుంది. ఇందులోని ప్రక్రియ థ్యాంక్ యూ, స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు అని నిర్ధారిస్తుంది. ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ కొరకు జనరేట్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనే ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మీ యొక్క రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడికి సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెయిల్ కూడా వస్తుంది. మీ నమోదు పత్రాన్ని జిల్లా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆమోదించిన తరువాత మీ యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేయబడి భవిష్యత్తులో సంప్రదింపుల కోసం మెయిల్ ద్వారా పంపబడుతుంది. తిరిగి వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు సేవ్ చేయబడిన ఫైల్ కోసం ఒకవేళ మీ నమోదు పత్రం తిరస్కరించబడినట్లు జిల్లా అథారిటీ నుండి మెయిల్ వచ్చినట్లయితే తిరస్కరణకు గల కారణాలను మెయిల్లో సరిచూసుకుని రీసబ్మిషన్ పై క్లిక్ చేయండి. మీ నమోదు పత్రం నెంబర్ను లేదా ఈమెయిల్ ఐడిని నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయండి. అవసరమైన వివరాలను సరిచేసి జిల్లా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆమోదం కొరకు ఫార్వర్డ్ చేయండి. మీ నమోదు పత్రం డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీ చేత ఆమోదించబడిన తరువాత మీ మెయిల్ కు యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ మరియు ఒక లింక్ వస్తాయి. వచ్చిన ఆ లింక్ పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఇష్టమైన పాస్వర్డ్ ను సెట్ చేసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కొత్త పాస్వర్డ్ లో కనీసం 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. వాటిలో కనీసం ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక స్మాల్ లెటర్, ఒక నంబర్, ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీ కొత్త పాస్వర్డ్ సెట్ చేయబడింది. మీ యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ తో స్కూల్ అథారిటీలో లాగిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ విద్యార్థుల ఆలోచనలు లేదా ఆవిష్కరణల నమోదు కొరకు లాగిన్ అవ్వటం. www.inspireawards-dst.gov.in అని టైప్ చేసి హోమ్ పేజ్ ను ఓపెన్ చేసి స్కూల్ అథారిటీ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్లను టైప్ చేయండి. కొత్త పేజ్ కనబడుతుంది. ఈ పేజ్ లో 4 ముఖ్యమైన విభాగాలు ఉంటాయి. మొదటిది నామినేషన్, రెండవది అవార్డ్స్, మూడవది మిస్సెలేనియస్ మరియు నాలుగవది అప్డేట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. విద్యార్థి నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించుటకు స్టూడెంట్ నామినేషన్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. అవసరమైన విద్యార్థి వివరాలను నమోదు చేయండి. ఒకవేళ విద్యార్థికి ఆధార్ నెంబర్ లేకపోతే ఖాళీగా వదిలిపెట్టండి. అన్ని వివరాలు నింపిన తరువాత నామినేట్ స్టూడెంట్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. నమోదు చేయబడిన విద్యార్థుల జాబితా ఎరుపు రంగులో ప్రదర్శించబడుతుంది. విద్యార్థి ఇతర వివరాలను నమోదు చేయుటకు ప్లస్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. విద్యార్థుల లింగం, పుట్టిన తేదీ, విద్యార్థిని సంప్రదించు వివరాలు, ఈమెయిల్, కేటగిరీ మొదలైనవి ఉంటాయి. బ్రాడ్ థీమ్ కు సంబంధించిన ఒక దానిపై క్లిక్ చేయండి. కొన్ని థీమ్ వివరాలు ఎంపిక కొరకు చూపబడతాయి. ఒకవేళ మీ ప్రాజెక్ట్ థీమ్ పేరు పేర్కొన్న జాబితాలో లేకపోతే అదర్స్ ను సెలెక్ట్ చేయండి. ఒకసారి అదర్స్ ను సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే టెక్స్ట్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది. అందులో ప్రాజెక్ట్ యొక్క బ్రాడ్ థీమ్ ను టైప్ చేయండి. ప్రాజెక్ట్ యొక్క సముచిత టైటిల్ ను మరొక బాక్స్ లో నమోదు చేయండి. ప్రాజెక్ట్ సినాప్సిస్ ను నిర్ధారిత నమూనా మరియు పరిమాణంలో రాసి అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ను క్లిక్ చేయండి. ఈ పేజ్ లో నామినేట్ చేయబడిన విద్యార్థి బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను పాస్బుక్ ఆధారంగా నమోదు చేయండి. బ్యాంక్ పాస్బుక్ లోని వివరాలను సరిచూసుకుని సేవ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. విద్యార్థి ఫోటోగ్రాఫ్ ను అప్లోడ్ చేయండి. విద్యార్థి పేరు నమోదు చేయబడిన అడ్డు వరుస ఆకుపచ్చ రంగులో కనబడుతుంది. అదే విధంగా ఇతర విద్యార్థుల వివరాల కొరకు ఇదే పద్ధతిని అనుసరించండి. విద్యార్థుల వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే జాబితాలోని అడ్డు వరుసలన్నీ ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారుతాయి. ఒకవేళ దరఖాస్తులోని ఏదైనా విద్యార్థి వరుసలోని వివరాలు ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తే ప్లస్ గుర్తుపై క్లిక్ చేసి విద్యార్థుల వివరాలను అప్డేట్ చేయాలి. చివరగా సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ ట్యాబ్ ని క్లిక్ చేయాలి. దీనిలో ఆథరైజ్డ్ వ్యక్తి వివరాలను నింపి సేవ్ చేయండి.
ఈ పేజ్లో అప్లికేషన్ను చూపిస్తుంది. మీ నామినేషన్ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు వ్యూ అండ్ ఎడిట్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇంకా ఏవైనా విద్యార్థుల వివరాలు మార్పు చేయాల్సి ఉంటే ఎడిట్ చేయండి, లేకపోతే ఫార్వర్డ్ అప్లికేషన్ ను క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ నమోదు పత్రం విజయవంతంగా పూర్తి చేయబడి జిల్లా అధికారికి నమోదు కోసం ఫార్వర్డ్ చేయబడింది. రిజిస్టర్ చేయబడిన పాఠశాల యొక్క యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్లను రికవర్ చేసుకొనుటకు సూచనలు. ఒకవేళ మీ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్, అప్లికేషన్ నంబర్, రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడిలను మర్చిపోయినట్లయితే ఈ క్రింది సూచనలను అనుసరించండి. ఇన్స్పైర్డ్ అవార్డ్స్ మానక్ హోమ్ పేజ్ ను ఓపెన్ చేయండి. హోమ్ పేజ్ క్రింది భాగంలో కల ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ లో చెక్ యువర్ అప్లికేషన్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడిను క్లిక్ చేయండి. కొత్త పేజీ కనబడుతుంది. ఇప్పుడు స్కూల్ డీటెయిల్స్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ రాష్ట్రాన్ని, జిల్లాను, పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకోండి. డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో మీ పాఠశాల పేరు లేకపోతే ఇప్పటి వరకు మీ పాఠశాల రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదని తెలుస్తుంది. మెనూలో మీ స్కూల్ పేరు కనబడితే ఎంపిక చేసి సబ్మిట్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ మరియు రిజిస్టర్ మెయిల్ ఐడి క్రింది భాగంలో ప్రదర్శించబడతాయి. మీ అప్లికేషన్ నంబర్ తెలిసిన వెంటనే మీ పాస్వర్డ్ ను రికవర్ చేయవచ్చును. మీ పాస్వర్డ్ ను రికవర్ చేయుటకు స్కూల్ అథారిటీ ట్యాబ్ పై లాగిన్ కొరకు క్లిక్ చేయండి. తరువాత ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. పాస్వర్డ్ ను రికవర్ చేయుటకు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో అప్లికేషన్ నెంబర్ ను, క్యాప్చా కోడ్ ను ఎంటర్ చేయండి. గెట్ పాస్వర్డ్ ట్యాబ్ పై క్లిక్ చేయండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ వస్తుంది. అందులో మీ యూజర్ ఐడి మరియు లింక్ టు రీసెట్ పాస్వర్డ్ వివరాలు ఇవ్వబడతాయి. ఒకవేళ ఇన్బాక్స్ లో మెయిల్ కనుక లేకపోతే స్పామ్ ఫోల్డర్ లో చెక్ చేయండి. మెయిల్ లో ఇవ్వబడిన లింక్ పై పాస్వర్డ్ ను రీసెట్ చేయుట కొరకు క్లిక్ చేయండి. లాగిన్ అవ్వటం కొరకు పాస్వర్డ్ ను సెట్ చేసుకోండి. మొదటగా యూజర్ ఐడి టైప్ చేసి మీకు ఇష్టమైన పాస్వర్డ్ ను ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ సెట్ చేయబడుతుంది. మీ వివరాలు సరి చూసుకోవడానికి లాగిన్ అవ్వండి. ఒకవేళ మీ రిజిస్టర్ ఈమెయిల్ ఐడి వ్యాలిడ్ కాకపోతే లేదా యాక్సెస్ కాలేకపోతే దాన్ని మార్చుట కొరకు దయచేసి కింది కనిపిస్తున్న inspire@nifindia.org కి మెయిల్ పంపండి. అందులో కనిపించే డీటెయిల్స్ దీని CC డిస్ట్రిక్ట్ నోడల్ ఆఫీసర్ కు పంపండి. ఈమెయిల్ రిక్వెస్ట్ లో అప్లికేషన్ నంబర్, రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, పాఠశాల పేరు, పాత ఈమెయిల్ ఐడి, కొత్త మెయిల్ ఐడిని కూడా మెన్షన్ చేయండి. జిల్లా అధికారికి కూడా మీరు ఈమెయిల్ ఐడిని మార్చుటకు విన్నవించండి. ఈమెయిల్ ఐడి మారిన తరువాత యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ ను పొందుటకు ఇంతకు ముందు అవలంబించిన పద్ధతిని పాటించాలి. పాఠశాల అథారిటీ డాష్ బోర్డ్ కు సంబంధించిన సాధారణ సమాచారం మరియు EMIAS పోర్టల్ కు సంబంధించి తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ పేరు, ఈమెయిల్ ఐడి, కాంటాక్ట్ నంబర్ మొదలైన పాఠశాల వివరాలను మార్చదలుచుకుంటే స్కూల్ డాష్ బోర్డ్ లోని ఎడిట్ ప్రొఫైల్ ట్యాబ్ ను క్లిక్ చేయండి. అవసరమైన వివరాలను సరిచేసి అప్డేట్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి. ఫెయిల్డ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ విషయంలో మీ బ్యాంక్ వివరాలు తప్పుగా ఉన్నట్లు మెయిల్ వచ్చినట్లయితే అప్డేట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి సరైన బ్యాంక్ వివరాలను నమోదు చేయండి. ఒకవేళ మీకు మెయిల్ రాకపోతే స్పామ్ ఫోల్డర్ లో వెతకండి. మీ నామినేషన్ జిల్లా అథారిటీ ద్వారా ఆమోదించబడిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి హోమ్ పేజ్ ను తెరవండి. కుడివైపున పైభాగాన మూలన ఉన్న సెర్చ్ ట్యాబ్ ను క్లిక్ చేయండి. మీ వివరాలను ఈ పేజ్ లో నమోదు చేసి క్రిందనున్న సెర్చ్ ట్యాబ్ ను క్లిక్ చేయండి. మీ దరఖాస్తు ఆమోదించబడిందా, తిరస్కరించబడిందా లేదా ఆమోదం కొరకు పెండింగ్ లో ఉన్నదా అనే వివరాలు కనిపిస్తాయి. సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో చాలా మటుకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. పర్టికులర్గా ఎవరైతే ఇంతవరకు రిజిస్టర్ కాలేదో బహుశా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి అనేది అవగాహన అయింది అనుకుంటున్నాను.
ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అయ్యారు. ఓకే, ఒక విషయం ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక కమ్యూనికేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరము ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అయిన వాళ్ళ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని చెప్పడం, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఒకవేళ చేసుకోకపోతే అది మళ్ళీ ఒకసారి చేంజ్ చేసుకోండి అందరూ కూడా. ఎందుకంటే కొంచెం సెట్టింగ్స్ వెబ్సైట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయి కనుక అందరూ కూడా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అయిన వాళ్ళు పాస్వర్డ్ మటుకు చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా మెన్షన్ చేసింది అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఆథరైజ్డ్ అని అన్నారు. అది డిఓ ఆఫీసు, డిఓ గారు, లేకుంటే డిఓ తరఫు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ తరఫు నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. బహుశా ఇందులో చాలామంది ఇంతకుముందు కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, డబ్బులు రాలేదు పడలేదు అని చెప్పి. దానిపైన కూడా ఆల్రెడీ దీంట్లో వీడియోలో స్పష్టత వచ్చిందని భావిస్తున్నాను. అది అకౌంట్ నంబర్ సరిగా లేకపోవడము అటువంటి విషయాలు ఉంటేనే అవి అప్లోడ్ కావాలి. ఒకవేళ ఇప్పటికి కూడా అవన్నీ కరెక్ట్ ఉండి కూడా రాకపోతే దయచేసి డిఎస్ఓ గారిని అప్రోచ్ కండి. వారు కొన్ని సూచనలు ఇస్తారు, లేకుంటే మాకు తీసుకొస్తే మేము నేరుగా నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్కు తెలియచేస్తాము. ఐ థింక్ చాలా వరకు విషయాలు క్లారిటీ వచ్చాయి. ఐ థింక్ వీఆర్ గెటింగ్ వన్ ఫోన్ కాల్. ఎస్, హలో చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు సత్యనారాయణ, జెడ్పీహెచ్ఎస్ వట్టిపల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నా. చెప్పండి. సిద్దిపేట. యా సార్, ఒక ఇన్నోవేషన్ ఐడియా ఏంటంటే ఈ మధ్య చిన్నపిల్లలు కార్లో ఆడుతూ డోర్ లాక్ పడిపోతున్నాయి. ఆ గాలి ఊపిరి ఆడక చనిపోతున్నారు. మరి వాళ్ళని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావడం, అంటే ఎలా బతికేయడం అనేది కొంచెం దాని గురించి ఇన్నోవేషన్ ఏమైనా ఉందా? అది రెడీమేడ్ ఉంటుందా? అది శోధించాలి మీరు, ఎందుకైంది దానికి కారణాలు, ఎట్లా కార్ డిజైనింగ్ లో ఏం మార్పు తేవచ్చు అనేది ఆలోచన చేయాలి. అది మనం ఏమైనా ఇన్నోవేషన్ సార్ యాక్చువల్గా దెర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ సార్. దానికి అట్లా లాక్ అయిపోతున్నప్పుడు చాలామంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు, లేదంటే ఆక్సిజన్ రావట్లేదు అని అన్నప్పుడు మోషన్ సెన్సార్ని యూజ్ చేసి అందులో క్రియేచర్స్ ఉన్నప్పుడు కదిలినప్పుడు ఆ మోషన్ సెన్సార్ ఆన్ అయ్యి లోపలికి ఎయిర్ని సర్క్ చేసే ఒక సిస్టమ్ని లైక్ లాస్ట్ 2-3 years బ్యాక్ నేను మన తెలంగాణ నుంచే స్టూడెంట్స్ నుంచి విన్నాను ఐడియా. సో ఇప్పుడు ఇది స్లోగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంట్రీస్లోకి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్లోకి వెళ్తూ ఉంది. సో బేసిక్ మోషన్ సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి అందులో ఎవరైనా కదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక క్రియేచర్ ఏదో ఉంది దాంట్లో అని చెప్పేసి అది ఐడెంటిఫై చేసి లోపలికి ఎయిర్ని సక్ చేసే ప్రాసెస్ని ఒక డివైస్ని కనుక్కున్నారు. ఎస్ సార్. సో అలా ఇంకేమైనా మీకేమైనా ఆల్టర్నేట్ డిజైనింగ్లో కానీ లేకుంటే ఇంకా సెన్సార్స్ వాడి ఏమైనా అలా ఏమైనా చూడండి, ఆలోచన చేయండి. వన్ మోర్ కాల్ విల్ టేక్ అండ్ ఫినిష్. ఓకే, ఎస్ ఫోన్. హలో చెప్పండి. హలో యా మాట్లాడండి. మీ పేరు, ఏంటి జిల్లా, ఏంటి విషయం చెప్పండి. సార్ నా పేరు సత్యనారాయణ సార్. యా సార్, నా పేరు సత్యనారాయణ, వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఓకే. లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఒక నామినేషన్ సెలెక్ట్ అయ్యాం సార్. ఓకే, గుడ్. 10,000 మాకు ఇంతవరకు క్రెడిట్ కాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మాకు రిమార్క్ పంపితే అక్కడ మేము మళ్ళీ నేను చెప్పినా కదా ఇంతకుముందు డబ్బులు క్రెడిట్ కాకపోతే మార్గాలు చెప్పాను. మళ్ళీ వెబ్సైట్లో మీరు అది ఎందుకు కాలేదో ఒకసారి అకౌంట్ చూడండి, అకౌంట్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయండి. నేను చెప్పిన ఇంతకుముందే మీకు ఆ వీడియోలో కూడా వచ్చేది. మళ్ళీ మీ కన్సర్న్ డిఎస్ఓకు సంప్రదించండి, వాళ్ళు నాకు రికమెండ్ చేస్తారు, నేను మళ్ళీ పంపుతాము. ఓకే, ఆల్రెడీ కొన్ని కేసెస్ సెటిల్ అయినాయి ఆ విధంగా. ఓకే. ఐ థింక్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద సెషన్. Really, I am very thankful to the Dr. 𝗂𝗽𝗱 garu, DO Siddipet, and also the professor of the SIET. వారి విశేష అనుభవంతో, వారి విశేష కృషి వలన మనకు సిద్దిపేట టాప్ ర్యాంకింగ్లో నామినేషన్స్ రావడం అనేది జరిగింది. ఇంతకుముందు క్వాంటిటీ పరంగానే సార్ క్వాలిటీ పరంగా కూడా రావడానికి వారు శ్రద్ధ వహిస్తారు. సో వాళ్ళు వర్క్ చేసిన మెకానిజం ఏదైతే ఉందో, జిల్లాలో ఏ విధంగా అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్, సపోర్టు, టీము, ఫాలోఅప్ ఈ విధంగా చేశారో ఆ విధంగా మిగతా జిల్లాలు కూడా కేవలము జిల్లా స్థాయి కాకుండా మండల స్థాయి, మా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ స్థాయి, అదేవిధంగా పాఠశాల స్థాయిలో కూడా మన టీచర్స్కు మీరు ఫాలోఅప్ చేయడం, స్టూడెంట్స్ తోటి మాట్లాడము, ఈ విధంగా ఏవైతే స్టెప్స్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి స్థాయికి వర్తిస్తుంది. కేవలము జిల్లా స్థాయికే కాదు, అది మండల స్థాయి కూడా వస్తుంది, స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో స్థాయి వస్తుంది, పాఠశాల స్థాయిలో కూడా హెడ్ మాస్టర్గా టీచర్గా వర్క్ చేస్తే ఆ విధంగా మనం
మంచి ఐడియాస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఐడియాస్ను రూపొందించుకోవడానికి తర్వాత ఒక కాంప్లీట్ చేయడానికి చాలా ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి దోహదపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఇది జిల్లా స్థాయిలో వర్క్షాప్ చేయాలని అవసరం లేదు. పాఠశాల స్థాయిలో కూడా మీ లెవెల్లో కూడా మీరు ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి వర్క్షాప్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రతి ఒక్కటి కూడా పైన చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రాష్ట్రాన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి స్థాయిలో వారు చేయొచ్చు. ఈవెన్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్, ఎందుకంటే స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి కనుక ఈ అంశాలపైన కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ to Ravikant Rao Garu for giving nice suggestions how to overcome this enrollment issue of the nominations, and also Shravan Kumar garu technical expertise, particularly innovations paina methodology ga work cheyadam anedi chaala manchi soochanalu salahalu ivvadam jarigindi, and he has shown certain model that's a very useful, and you have given a అంటే మీకున్న అనుభవం ద్వారా చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ ఐడియాస్ను మీరు నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ తోటి ఆల్రెడీ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వైడర్ ఆడియన్స్ తోటి కూడా షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం మీరు కల్పించారు. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద viewers, particularly the school heads, teachers and the students for viewing this program. I am also thankful to the TSAT program for ఈ ప్రోగ్రామ్ను టెలికాస్ట్ చేయడం, ఒక వైజ్ఞానికంగా దీని ఇంకా ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ను ప్రొపగేట్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన TSATకి మన ప్రత్యేకంగా వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నమస్కారం.